A7 نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر۔ خدمت الحجاج حج کمیٹی ضلع ہنگولی کا دوسرا تربیتی حج کیمپ کا انعقاد عمل میں آیا۔ حجاج اکرام کے لیے فی سبیل اللہ دوسرا تربیتی حج کیمپ بتاریخ 7 مئی 2023 بروز اتوار بامقام مدرسہ و مسجد میراج علوم پنشن پورہ ہنگولی میں بوقت صبح 9 سے 5 منعقد ہوا۔ اس حج کیمپ کی صدارت عالی جناب الحاج اقبال سیٹھ صاحب صدر حج کمیٹی ضلع ہنگولی کے نگرانی میں منعقد کیا گیا۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے سید ساجد انور صاحب اورنگ آباد، جناب پروفیسر شیخ فیصل صاحب، جناب محمد اکبر قادری صاحب۔ تربیتی حج کیمپ کا آغاز تلاوت پاک سے مفتی عبدالقدیر صاحب نے فرمایا۔ خدمت الحجاج حج کمیٹی ضلع ہنگولی کے سیکریٹری جناب الحاج پٹھان اصغر علی سر صاحب کمالی نے کارکردگی کی رپورٹ پیش خدمت کی۔ وہ حج بیت اللہ کی فضیلت و مناسک سے متعلق مختصر مفید آزمین کی رہنمائی فرمائی۔ اس نشست میں شہر و ضلع ہنگولی کے تمام تعلقہ جات سے تقریباً 130 مرد و خواتین اور ٹورسٹ سے 10 حجاج اکرام نے اس طرح جملہ 140 مرد و خواتین نے شرکت کی۔ اس نشست کو کامیاب بنانے میں حاجی سید ابراہیم عرف شفیع بھائی و حاجی محمد علی عرف بابو بھائی، ڈاکٹر ظہیر الدین فاروقی، ظہیر بھائی اینٹ والے، شیخ سلیم الدین کنٹرولر، حاجی عیسیٰ سیٹھ، شیخ مجاہد، سید شکیل، محمد کلیم گرام وکاس ادھیکاری، الطاف خان، خضر علی خان، سفیان علی خان، شیخ ارباز بسمت، رضوان طاہر، شاہد سر بسمت، حاجی عبدالواجد علی قلم نوری، حاجی یونس بھائی اونڈا۔ نظامت پٹھان اصغر علی خان سر کمالی نے کی اور کلامت تشکر حاجی سید یونس سر صاحب نے کیے۔ پھر آخر میں مفتی عبدالقدیر صاحب کی دعا پر دوسرا تربیتی حج کیمپ اختتام پذیر ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں دوسرے تربیتی حج کیمپ کے کچھ جھلکیاں۔ یہ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ دوسرا کیمپ لیا گیا، اس کے آئے والے اورنگ آباد سے ہمارے ساجد انور صاحب، اکبر بھائی، ان کا وہ ہے چالو ہے۔ کتنے جا رہے اس سال حج کو؟ 133 حاجی ہیں۔ 133۔ کتنے لوگوں نے فارم بھرے تھے؟ پورے بھرے تھے، پورے لگ گئے۔ کتنے پورے بھرے تھے؟ 133 133 کے 100% چلے گئے۔ 100%۔ اچھا، آئندہ کے لیے کیا ہے آپ کے پاس کچھ کمیٹی کی طرف کیا بولنا چاہیں گے آپ حج جانے لوگ؟ بولنا چاہیے کچھ شکایت نہیں کوئی شکایت نہیں، بہت بڑھیا ہے ایک دم۔ اللہ کوٹا بڑھا دیا، بڑھا دیا، اللہ کا کروڑا احسان ہے، پورے لگ گئے ہیں۔ حکومت کو کیا بولنا چاہیے آپ؟ حکومت کا بہت بہت شکریہ۔ اس میں اور کچھ حکومت کو کرنا چاہیے، ایسا کچھ ہے کیا کام ایسا؟ حکومت سے یہ گزارش ہے کہ حکومت جو ہمارے حج کے لیے حضرات آ رہے ان کا خیال رکھے، ان کو وہاں پہ ان کی تھوڑی نگرانی کرے، جیسے کہ ماشاءاللہ وہاں تو کوئی کمی نہیں ہے، وہاں تو جس کی ذمہ داری لیتے وہ لوگ کرتے، لیکن خصوصاً ہمارے انڈیا کے لوگوں کے لیے، ہنگولی کے لوگوں کے لیے بہت سارے لوگ وہاں جا کے پریشان ہوتے ہیں۔ برائے کرم تھوڑی نگرانی رکھے تو بہتر ہوگا۔ بمبئی میں حج کمیٹی جہاں حج ہاؤس ہے وہاں کچھ پریشانی ہوتی ہے حجوں کے لیے؟ وہاں کوئی دوسرا پیش آتی ہے کہ نہیں؟ وہاں کے لوگ بھی خدمت میں اچھا کھڑے رہتے ہیں، پورے حاجی لوگ بھی۔ اچھا حاجی جب واپس آتے اچھا تو وہاں پہ جو زمزم کی کین دی جاتی، اچھا وہ جس کی اس کو برابر نہیں ملتی، اس کی ترتیب وہاں جو اس پہ ایئرپورٹ پہ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ کوئی بھی کس کے اٹھا کے لے جاتا اور بعد میں کچھ لوگ پریشان ہوتے، کیونکہ پرسوں عمرے سے آیا تو تکلیف بہت ہوئی۔ کس طرح کی ترتیب وہاں بنانا پڑے گا؟ ترتیب اسی حساب کے بنانا کہ وہ جو کاؤنٹر پہ انہوں جو اپنا سب چیک کرتے سب چیز، وہاں پہ انہوں نے کاؤنٹر پہ وہ کین رکھنا چاہیے، چیک کرتے ٹائم میں حاجی کو دینا چاہیے۔ اچھا، ویسا اگر وہاں سے اٹھاؤ بول رہے کوئی کسی کی بھی اٹھا رہا لے جا، اچھا ایسا ہوا
और कुछ लोग बेचारे जो कम पढ़े लिखे बहुत परेशान हो रहे, मिल रहा नहीं उनको, और जो उठा रहे लेके चल जा रहे, उनको बोले मेरा नहीं मिला मन दूसरे का लेगा। वो नहीं है तरीका, चप्पल पहनने का हुक्म नहीं है, अपनी कम की दूसरी क्या लेके चल जा रहे। तो उसके लिए कम एयरपोर्ट पे इंतजाम होना चाहिए, जिसका उसी को मिलना चाहिए। ठीक है। 2100 जो रियाल मिलते थे हुज्जाज इकराम को, तो वो नहीं मिले हैं। हुकूमत ने कहा था कि हम 50,000 1 लाख रुपये कम करेंगे। तो हमारे कुछ हाजी हिंगोली ज़िले के जो औरंगाबाद से भरे हैं, इनको 87-80 हज़ार रुपये ज़्यादा लग रहे हैं। मुंबई के अंदर 87-80 हज़ार रुपये कम है, अच्छा, और औरंगाबाद से जाने के लिए 87-80 हज़ार रुपये ज़्यादा हैं। अच्छा। मैं हुकूमत से भी गुजारिश करता हूँ कि इसके ऊपर ज़ेर गौर किया जाए। हमारे मराठवाड़े की सदर मुकाम है औरंगाबाद, इसीलिए वहाँ से एयरपोर्ट से वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए, और वहाँ से हमको तमाम जितनी भी सहूलतें मिलनी चाहिए। बम्बई में जो है वो यहाँ पर भी उसकी सहूलतें मिलनी चाहिए। औरंगाबाद से जाने वालों को 87,000 का बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, ज़्यादा पड़ रहा है, जिससे हाजी नाराज़ है। हाजी नाराज़ है उसके लिए, सही नहीं, बहुत मोटी रकम है ना, एक उसकी रकम है। 5,000 जी, दूसरी और क्या हुकूमत से आप अपील करना चाहेंगे कि हज के लिए इस साल कुछ सहूलत दिया जाए, और 2100 रियाल की जो थी वो सहूलत दी जाए। दोबारा और इस साल ऐसे एकदम अचानक अर्जेंट में 1 महीने के अंदर ही 3 किस्त आ गई है, अच्छा, तो हाजियों को पैसे भरने के लिए दुश्वारी हो रही है। अच्छा, पहले 3 महीने पहले 4 महीने पहले दिया जाता था, और अच्छा। इस साल बहुत कम वक्त तकलीफ हो रही है, कम टाइम दिया है, कम टाइम। उसके लिए तकलीफ हो रही है। अच्छा। हुज्जाज इकराम को आने वाले साल में उसके गौर किया जाए, इसके लिए ये हमारी ऐसी गुजारिश है हुकूमत से। हुकूमत और हज कमेटी ज़िला हिंगोली की जानिब से यहाँ पर 135 हाजियों ने फॉर्म भरे थे, जिसमें से 133 लोग हज के लिए रवाना हो रहे हैं, और 10 साथी हमारे हज के टूर के हैं जो आज हमारे यहाँ उन्होंने नशिस्त में आए हैं। हमारे पास टूर वाले रहो या हज कमेटी के रहो, हम सबको बरोबर एक ही साथ पूरे ट्रेनिंग में बुलाया जाता है। उनका इंतज़ाम खाने का और रवाना करे तक भी हमारी खिदमतुल हुज्जाज हज कमेटी मुंबई तक भी साथ में जाके इनको रवाना करे तक एयरपोर्ट तक इनको रवाना करते हैं। ये हमारा फी सबीलिल्लाह काम है, सिर्फ दुआओं के खातिर करते हैं। अल्लाह ताला ने खिदमत का ये जो मौका कमेटी दिया जो है। खर्चा करती है, कमेटी खुद अपनी ज़ाती तौर पर खर्चा होता है? जी जी जी, ये जो खर्चा होता है ये हमारे खुद ज़ाती खर्च होता है। अच्छा, अगला प्रोग्राम कब है? इंशाल्लाह अगला आज प्रोग्राम टीके का लिया प्रोग्राम? जाएगा, नशिस्त का हाँ, निश्चित से। लिया जाएगा, और उसके बाद एक कैंप है अच्छा, जो वैक्सीन का कैंप है। अच्छा। वैक्सीन का कैंप लिया जाएगा, जिसके बगैर जा नहीं सकते। सही। ये सऊदी अरब से आता है टीका, उसमें पोलियो भी रहता है, इन्फ्लुएंजा आता है। ये जाने से 15 दिन पहले दिया जाता है। अच्छा, और इंशाल्लाह हमारे पास के आज जो फ्लाइट जो है 6 जून से शुरू है, 21 जून तक है, अच्छा, जो इंशाल्लाह जब भी हमारे ज़िले का या हमारे मराठवाड़े का नंबर आएगा, इसलिए इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमारे हाजियों को तकलीफ़ नहीं होना, और हम वहाँ तक रवाना करने के लिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हमारे कमेटी की जानिब से। जी ठीक, शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज ज़िला उस्मानाबाद की अपने ज़िला हिंगोली की दूसरी ये तरबियती नशिस्त हुई है, जिसमें आज तकरीबन 160 मर्द व ख़वातीन ने शिरकत की है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने यहाँ पर 2 उन्वानात पर बात करनी है। वैसे हम लोग 4 उन्वानात पर बात करते हैं। तैयारी सफ़र है, उम्रा और एहराम है, हज के 5 दिन है, और मदीना मुनव्वरा है। लेकिन एक दिन में 4 टॉपिक पे बात नहीं हो सकती, इसलिए आज हम अल्हम्दुलिल्लाह दो टॉपिक पे बात करेंगे। सुबह से लेकर अभी तक के एक उन्वान पे बात हुई है, तैयारी सफ़र और वहाँ के जो भी एहतियात होते हैं उस पर हमारे अकबर खादरी ने तफसीली मालूमात दी। दोपहर के सेशन में अभी खाना होगा, खाने के बाद में नमाज, और खाने के बाद में दूसरा सेशन शुरू होगा। दूसरे सेशन में हम एहराम और उम्रा और उसके एहतियात क्या होते हैं, किस तरह एहराम बांधना चाहिए, प्रैक्टिकल तरीके से इंशाअल्लाह उसकी पूरी तफसील जो है तो बताएँगे। और यहाँ के इंतज़ामिया जो है, हमारे ज़िम्मेदारान जो यहाँ के खिदमतगार है, अल्हम्दुलिल्लाह अज़हर अली सर है, इकबाल भाई है, और भी उनकी टीम है, मैं इंडिविजुअल सबके नाम नहीं ले सकता। बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हैं हाजियों की सहूलत के लिए, खाने वाने का नज़्म वगैरह ये वो तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से इंतज़ाम किए हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन तमाम हाजियों को हज मबरूर अता फ़रमाए। और इस बार हज में थोड़ी सी तब्दीलियाँ हुई है। हमेशा से ये होता था
کہ حاجی صاحبان کو حج کمیٹی جو تو پیسے لے کر ریال دیا کرتی تھی، لیکن اس بار ریال نہیں دیے جا رہے ہیں، ریال اپنے خود سے خریدنا ہے، تو وہ ایک تبدیلی ہوئی ہے۔ دوسری ہیلتھ کے بارے میں فکر تھوڑی ہوئی ہے، تو جن لوگوں نے پہلا ایک ویکسین لیا ہے ان کو دوسرا ویکسین بھی لے لینا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر سفر نہیں ہوگا، اور ان کا ہیلتھ سرٹیفکیٹ بھی ان کو دینا ہے، اسکیننگ بھی ہوگی، ایئرپورٹ پہ بھی اسکیننگ ہوگی۔ یہ تھوڑی سی تبدیلیاں ہیں جو اس سال ہوئی ہیں۔ السلام علیکم۔ اس سال یہ ہنگولی ضلع کی دوسری تربیت نشست ہوئی ہے۔ ہنگولی ضلع میں خدمت حجاج کمیٹی یہ پچھلے کئی سالوں سے کام کر رہی ہے۔ یہ کمیٹی صرف اسی لیے بنائی گئی ہے کہ حاجی یہاں سے سیکھ سکھا کے جائے۔ وہاں پہ جو نیکی ہوتی ہے بہت زیادہ ہے، ایک نیکی کا بدلہ 1 لاکھ ہے، اس لیے یہاں کی جو کمیٹی کی فکر ہے ان کی یہ ہے کہ بھائی ہر حاجی یہاں سے سیکھ سکھا کے جائے، اس کا دوسرا کوئی معاوضہ نہیں چاہتی ہے یہ کمیٹی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے علاج ساجد انور صاحب نے بھی بتایا کہ یہاں سے جو بھی لوگ جانے والے ہیں ان کو کم سے کم 2000 ریال کا انتظام کر کے جانا ہے یہاں سے، کیونکہ وہاں پہ ان کو قربانی کرنا ہے، وہاں پہ خرچے کرنا ہے، اس کے لیے 2000 ریال کی وہ 2000 ریال کا پیسے کی بندوبست کر کے وہ یہاں سے جائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ عاقبۃ المتقین والصلاة والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارک ھدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ الحمدللہ آج جو ہے ہنگولی شہر کے اندر حج کیمپ کی دوسری نشست کا انعقاد ہوا ہے مسجد معراج کے اندر، اور الحمدللہ ابھی کیمپ چالو ہے، اور حدیث پاک کے اندر ہے خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو الحمدللہ ہنگولی حجاج کمیٹی جو ہے پوری ہمارے حاجی شپو بھائی گتے دار، اصغر علی سر، اور بھائی ہمارے بھائی موسیٰ بھائی، اقبال سیٹھ اور عرفان سیٹھ اور دیگر جتنے اراکین ہیں، یہ محنت اس بات پر کرتے ہیں کہ تاکہ حجاج کرام یہاں سیکھ کر جائے، کیونکہ جن لوگوں پر حج فرض ہے تو اس کا علم بھی فرض ہے، یعنی حج کے ارکانات کیسے ادا کرنا ہے، تو وہ پوری معلومات یہاں سے فراہم کی جاتی ہے تاکہ ہمارے حجاج کرام مکہ مکرمہ کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر، اور حج کے ایام جو 5 دن کے ہیں وہ مکمل طور پر صحیح معنوں کے اندر علم کی روشنی کے اندر عمل کرنے والے بن جائے۔ اس کے لیے یہ کیمپ کا انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ یہاں لوگ آئے اور سیکھے اور سیکھ کر جائے، ورنہ تو اگر بغیر سیکھ کر جائیں گے تو اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ اگر ایک بھی فرض اور ایک واجب چھوٹ جاتا ہے کوئی بھی تو اس کا حج ناقص رہے گا، تاکہ مکمل طور پر اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے، تیاری کی جاتی ہے، تاکہ ہمارا روپیہ پیسہ، ہماری جان اور مال کا صحیح استعمال ہو جائے اور ہمارا حج قبول ہو جائے۔ اس کے لیے ماشاءاللہ یہ کیمپ کا انعقاد ہوا ہے۔ ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہنگولی کی حج کمیٹی اور دیگر جو حجاج کرام کمیٹیاں بنی ہیں جو محنتیں کرتی دین کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بار بار حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ میرا بڑا ہونا ہے، یہاں پر میرا جیٹھانی ہونا ہے، یہاں پر میرا ساس ہونا ہے، یہاں پر میرا بہو ہونا ہے، یہاں پر میرا بڑی بہن ہونا ہے، یہ سب انائیں جو تو بیچ میں آتی ہیں یہاں پر۔ آج آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آج یہااں پر بیٹھے بیٹھے میری بہنیں بھی، میری بیٹیاں بھی اور میرے بھائی بھی یہ نیت اپنے دل میں کر لیجیے سچی کہ میں جو جا رہا ہوں اس میں میری نہ دولت کا کمال ہے، نہ صحت کا کمال ہے، نہ میرے جو تو اور کسی چیز کا کمال ہے، بلکہ میرے اللہ نے مجھے قبول کیا ہے۔ اور یہ جو آپ کی قبولیت ہے نا، یہ آج یا کل نہیں ہوئی، حج کمیٹی نے نہیں کی، 1 مہینہ پہلے یا 15 دن پہلے قرآن دازی کر کے، یہ 5,500 سال پہلے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس وقت آپ کی روح نے جو لبیک کہا تھا، اسی وقت آپ کا انتخاب ہو گیا تھا کہ آپ 2023 میں حج کو جانے والے ہیں۔ کیا واقعہ تھا وہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شام میں تھے، کعبۃ اللہ تو مکہ میں نہیں تھا۔ جب کعبۃ اللہ دنیا جب سے قائم ہوئی ہے تب سے لے کر ابھی تک 12 بار تعمیر ہوا۔ یہ جنرل نالج والی باتیں ہیں، 12 بار ابھی تک تعمیر ہوا۔ دنیا قائم ہونے سے پہلے فرشتے کہتے ہیں کہ دنیا قائم ہونے سے 5,000 سال پہلے سے ہم کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، وہاں پہ موجود تھا اللہ کا گھر۔
जब दुनिया को कायम फरमाया अल्लाह ताला ने, तो फरिश्तों ने वो घर को उठा के आसमान पे लेके चले गए। जो बैतुल मामूर है, आज भी फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं, लेकिन किसी फरिश्ते को एक से ज़्यादा तवाफ करने की इजाज़त नहीं है। हम खुश नसीब है कि हम 10 तवाफ करें, 100 तवाफ करें, 10,000 तवाफ। किसी भी तरीके से एहराम बांध सकते हैं, इसीलिए कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि इसी तरीके से एहराम बांधना चाहिए। लेकिन चूँकि हम अल्हम्दुलिल्लाह 33 साल से ये तरीका बता रहे हैं और हमने बहुत अच्छा पाया, बहुत फ़ायदामंद पाया, हाजी के लिए सहूलत बख्श पाया, इसलिए हम ये तरीका बताते हैं। हमारे साथी ने आपको बताया कि 2 मीटर या 2.5 मीटर की जो आप चादर लेके 10 मीटर लीजिए, आप कपड़ा उसके 4 टुकड़े कर लीजिए, आपका एहराम हो जाएगा। लेकिन जो लोग मेरे जैसे मतलब हाइटेड है, उनके लिए तो ठीक है 28 इंच या 24 इंच का ठीक रहता, लेकिन जिनका कद कम है वो बना छोटा कम पने का कपड़ा ले, ताकि वो नीचे फिर उनको बार बार ऊपर बहुत ज़्यादा कोसना पड़ता है। तो अपनी जसामत के और अपनी जो तो हुय्यत के मुताबिक जो एहराम खरीदे। एहराम बांधने का ये जो तरीका है, चलिए आ जाओ। इसको क्या कीजिए कि दोनों सिरे मिला लीजिए। अब मैंने अगर ये उसको उल्टे हाथ में पकड़ा तो आपकी को उल्टे हाथ में पकड़ना जरूरी नहीं, सीधे हाथ में भी पकड़ सकते हैं। और करने के बाद में पैरों को विश्राम वाली पोजीशन में कर लीजिए, थोड़ा सा फैला लीजिए पैरों को और इसको थोड़ा सा लूज कर लीजिए इस तरीके से। और लूज करने के बाद में फिर भाई साहब क्या कीजिए, इसको यहाँ पर ये जो हाथ है आपका सीधा हाथ या उल्टा हाथ, ये आप जितना टाइट लेंगे एहराम उतना अच्छा आएगा। ये लीजिए, चाहे तो इसको ऐसा पलटा के भी खोल सकते और पूरा भी खोल सकते हैं। समझ में आगे बात? ये देखिए, दोनों सिरे मिलाइए, इसको लूज कीजिए, यहाँ हाथ रखिए, इसको मोड़िए, यहाँ थोड़ा सा खोल दीजिए। अगर आपने इसकी बारीक बारीक सुन्नतें पूरी यहाँ तक मोड़ दिए ना, तो आपको बेल्ट लगाने की भी जरूरत नहीं रहती। लेकिन बेल्ट हमको इसलिए लगाने कि उसमें हमारी करंसी है, तस्बीह वगैरह है, ये बेल्ट 2 टाइप के आते हैं। एक पहले कैनवस का आता था, वो आजकल बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहता, मिलता नहीं, तो ये बेल्ट लेते बहुत सारे लोग। मैं ये बेल्ट जब लेंगे तो इसको थोड़ा सा अपनी जो जसामत है उससे थोड़ा सा लूज रखिए, ताकि जब खाना खाएंगे आप तो फिर वो टाइट होने के बाद खोलना चाहिए। थोड़ा सा लूज रख के रखिए ताकि वो आसानी से जो। और भी तरह के बेल्ट आप जो चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लगा लीजिए और लगाने के बाद इसको पलटा दीजिए। इस तरह से पलटा के इसको खोल दीजिए चाहे तो। समझ में आएगी बात? 2 बातों का एहराम बांधते वक्त ख्याल रखिए। एक बात ये कि एहराम नाक से नीचे नहीं होना चाहिए। मर्द की जो सतर है ना, वो नाक से लेकर घुटने तक ये नहीं खुला रहना चाहिए, इसलिए नाक के ऊपर एहराम बांधेंगे। दूसरा ये कि टखने खुले रखना सुन्नत है, तो टखनों के नीचे लटकता हुआ नहीं बांधेंगे। समझ में आ गई? ये 2 चीज़ें। मर्द का जो सतर होता है वो नाक से लेके घुटने तक आता है, और औरत का सतर हाथ और हाथ की हथेली और चेहरे के अलावा पूरा जिस्म उसका सतर है, इसलिए सब छुपा रहेगा। खाली हाथ की हथेली और चेहरा खुला रहेगा एहराम की हालत में। बाकी बहनों के बाल भी सतर में शामिल है, इसलिए बाल भी जो बाहर नहीं निकाल सकते। तो इस तरीके से आप एहराम बांध लेंगे कि नाक के ऊपर रहेगा। इस तरह से लपेट लीजिए आप एक चादर। दूसरी जो चादर है इसको क्या कीजिए, ये उल्टे हाथ वाला जो सिरा है वो छोटा लीजिए। ये मैंने क्यों छोटा लिया, बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो बाद में समझा दूंगा। ये छोटा हिस्सा लेके नाक के पास पहुंच लीजिए ऐसा। अब अगर नाक थोड़ी सी खुलती है तो इसकी वजह से ढक जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि हम जो तो एहराम की हालत में मर्द को कोई सिला हुआ कपड़ा पहनने का हुक्म नहीं है। ना कुर्ता रहेगा, ना पैंट रहेगी, ना पैजामा रहेगा, ना बनियान रहेगी, ना चड्डी रहेगी, ना और कोई चीज़ रहेगी। जिस्म पे सिवाय इन 2 चादरों के और कोई कपड़ा मर्द के हाथ जिस्म पे नहीं रहेगा, जिस्म की साख के मुताबिक सिला हुआ। ये मर्द की पाबंदियों में है। तो खाली 2 चादरें रहेंगी, इसलिए हमारे को बड़ी परेशानी रहती है अगर खुल न जाए, गिर न जाए। कि हमने जो इस तरह से बांधा, इसमें यह है कि अगर हवा चली आपका एहराम पूरा उड़ा, आपका सत्तर नहीं खुलेगा, पीछे एक चादर और है। इसलिए हम ये तरीका बताते हैं। इसको खोस लीजिए और ये जो बड़ा हिस्सा है इसको लेके पीछे खोस लीजिए यहाँ पे। तो
फिर क्या होगा, वो आपका बुशर्ट जैसा बन जाएगा, बार बार आपको तकलीफ नहीं होगी, है ना। आप ये खिदमत अपनी बीवी से या बहन से, बेटी से भी ले सकते हैं पीछे खोसने की। तो इस तरीके से आपने खोज लिया। अब मैं बताता हूँ कि पाबंदियाँ क्या क्या है। पहले मैं वो पाबंदियाँ बताऊंगा जिसमें मर्द और खवातीन में वो पाबंदियों में फर्क है। देखिए, मर्द हजरात सिला हुआ कोई कपड़ा अपनी जिस्म के साफ के मुताबिक नहीं पहन सकते, सिर्फ 2 चादरें एहराम की हालत में मर्द पहनेंगे। मर्द के लिए चेहरा और सर खुला रखना शर्त है एहराम की हालत में। आपका सर भी खुला रहेगा, पूरी नमाज में खुले सर पड़ेंगे आप एहराम बांधने के बाद, और आपका चेहरा भी खुला रहेगा। मर्द की जो ये ऊपरी हुई हड्डी होती है पैर की, ये जो है ये खुली रहेगी। ऊपरी हुई जो हड्डी होती है ये मर्द की खुली रहेगी, इसलिए मर्द जो है तो स्लीपर का इस्तेमाल करेंगे। और औरतों के, मर्दों और औरतों का सिर्फ फर्क बता रहा हूँ, बाद में सब दोनों की कामन बताऊंगा। औरतों के लिए चेहरा खुला रखना शर्त है, इसलिए औरत जो है तो, इसलिए मेरी बहनें और बेटियां जो है ना इस तरीके का स्कार्फ बांधेंगी। तिकोनी है, इस तरह की दस्ती होती है, ये बाजार में भी रेडीमेड मिल जाती है, और बैठी चाहे तो अपने घर में भी सी सकती है। तो इसको बांधने का तरीका यह है कि आप बालों की जड़ों से बांधेंगे, बालों की जड़ों से इस तरह से बांध के ये डोरी के पीछे बांध लीजिए। हमारी बहनें जब नमाज पढ़ती हैं, हमारी बेटियां जब नमाज पढ़ती हैं घर में, तो वो स्कार्फ बांधती है, लेकिन वो भौं के ऊपर से बांधती है, पेशानी पूरी ढक जाती है उसमें। औरत को एहराम की हालत में चेहरा खुला रखना शर्त है। और चेहरा कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है, बालों की जड़ों से लेकर चुट्टी तक, ये कान की लो से लेकर ये कान की लो तक, तो वो खुला रखना शर्त है। इसलिए जैसे इसको ऐसा करके और इसको ऐसा पीछे बांध देंगे, और पूरी चोटी को एक जगह जमा करके उसको रबर बैंड लगा के उसको भी उसके एहराम के अंदर कर लेंगे, क्योंकि बाल भी औरत के सतर में शामिल 15-20 मिनट। तो इस तरह से हमारी बहन बन। अब बहनों को चेहरा खुला रखना शर्त है, बाल ढाकना शर्त है, बाकी कोई और मतलब उनके लिए कपड़ों की और इसकी कोई शर्त नहीं है। वो जो कपड़े पहनती है, सिर्फ मेरी एक गुजारिश ये रहेगी कि वैसे भी हमारी बेटियां बहनें आजकल जो है साड़ियों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, हमारे पास रिवाज खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो साड़ी का जो बेटियां जो बहनें हमारी इस्तेमाल करती होंगी वो नहीं करेंगी, बल्कि शलवार शर्ट जो आमतौर पे हमारे घर में लिबास पहना जाता है वो पहनेंगे। बहुत ज्यादा शो कलर का ना खरीदे, हल्के कलर का खरीदे। अभी मैं जब वहां पर था तो माशाल्लाह बारिश भी हो रही थी, मक्का में भी मदीना में भी कई बार बारिश मिली हमको, मौसम बड़ा अच्छा था। लेकिन अब वहां पर मदीना से निकलते निकलते हमारी जो तो गर्मी मक्का में शुरू हो गई थी और अच्छी खासी गर्मी पड़ना शुरू हो गई थी। आपको सब गर्मी का मौसम मिल सकता है, गर्मी का सामना रहेगा, इसलिए ज्यादा कोशिश करें कि कॉटन के या हल्के फुल्के कपड़े खरीदे। बहनें जो जेर जामे वगैरह पहनती है वो तमाम पहन सकती हैं, उनके लिए इसकी कोई पाबंदी नहीं है, पूरा लिबास अपना पहनेंगी। बहनें पैर में मोजे या सॉक्स भी पहन सकती हैं, हाथों में हैंड ग्लोव्स नहीं पहनेंगी, क्योंकि ये भी हाथ की हथेली भी जो है ये खुली रखना शर्त है, चेहरा और हाथ की हथेली। समझ में आ गई मेरी बेटियों को, बहनों को? तो ये पाबंदियां दोनों में फर्क है। और बाकी जो पाबंदियां हैं वो मर्द और ख्वातीन की एक जैसी है। वो क्या क्या है भाई साहब? जिस्म के किसी हिस्से का बाल नहीं टूटेगा, नहीं तोड़ेंगे, नहीं काटेंगे, नाखून नहीं तराशेंगे, खुश्की के जानवर का शिकार नहीं करेंगे, शोहर अपनी बीवी के लिए और बीवी अपने शोहर के लिए एहराम की हालत में हराम हो जाती है, वो मखसूस अमल जो मियाँ बीवी होते वो नहीं होगा। जिंदगी देखिए सिर्फ 2 ही बार हराम होती बीवी, एक रोजे की हालत में और एक एहराम की हालत में। जब तक एहराम में रहेगा मर्द, चारों काम नहीं हो जाएंगे, बीवी के साथ में शहवानी गुफ्तगू भी नहीं की जा सकती, ना बीवी कर सकती है शोहर कर सकते हैं। उसके अलावा खुश्की के जानवर का शिकार नहीं करेंगे, खुशबू नहीं लगाएंगे, खुशबू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, खुशबू नहीं खाएंगे, कच्ची खुशबू। तो ये सब पाबंदियां हैं। इन पाबंदी, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, इन सब पाबंदियों का दूसरा कैंप लिया गया। चलो इसके आए वाले औरंगाबाद से हमारे साजिद अनवर साहब, अकबर भाई, उनका आवाज़ उनका वो है चालू है। कितने जा रहे इस साल हज को? 133 हाजी है। 133। कितने लोगों ने फॉर्म भरे थे? पूरे भरे थे, पूरे लग गए। कितने पूरे भरे थे?
133 133 के 100% चले। 100%। अच्छा, आइंदा के लिए क्या है आपके पास कुछ कमेटी की तरफ क्या बोलना चाहेंगे आप हज जाने वालों को? बोलनी चाहिए कुछ शिकायत नहीं कोई शिकायत नहीं, बहुत बढ़िया है एकदम। अल्लाह कोठा बढ़ा दिया, अल्लाह कोठा बढ़ा दिया, अल्लाह का करोड़ों एहसान है, पूरे लगते हैं। हुकूमत को क्या बोलना चाहिए आप हुकूमत का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें? और कुछ हुकूमत को करना चाहिए ऐसा कुछ है क्या काम ऐसा? हुकूमत से यही गुजारिश है कि हुकूमत जो हमारे हज के लिए हज़ार आ रहे हैं उनका ख्याल रखे, उनको वहाँ पे उनकी थोड़ी निगरानी करे। जैसे कि माशाल्लाह वहाँ तो कोई कमी नहीं है, वहाँ तो हर जिसकी जिम्मेदारी लेते वो लोग करते, लेकिन खुसूसन हमारे इंडिया के लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए बहुत सारे लोग वहाँ जाकर परेशान होते हैं। बराए करम थोड़ी निगरानी रखे तो बेहतर होगा। बम्बई में हज कमेटी जो हज हाउस है वहाँ कुछ परेशानी होती है हजों के लिए? वहाँ कुछ विशेष पेशा थी कि नहीं? वहाँ के लोग भी खिदमत में अच्छा खड़े रहते हैं, पूरे हाजी लोग भी। अच्छा हाजी जब वापस आते हाजी जब वापस आते अच्छा तो वहाँ पे जो जमजम की कैन दी जाती अच्छा वो जिसकी उसको बराबर नहीं मिलती, उसकी अच्छा। तरतीब वहाँ जो इस पे एयरपोर्ट तरतीब पे करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्योंकि वो कोई भी किसके उठा के ले जाता है। अच्छा। बाद में तो कुछ लोग परेशान होते क्योंकि परसों उम्र से आया तो तकलीफ बहुत हुई। किस तरह की तरतीब वहाँ बनाना पड़ेगा? तरतीब इसी हिसाब के बनाना कि वो जो काउंटर पे उन्होंने जो अपना सब चेक करते अच्छा। सब चीज़ वहाँ पे उन्होंने काउंटर पे वो कैन रखना चाहिए या चेक करते टाइम में हाजी को देना चाहिए। अच्छा हज वैसा अगर वहाँ से उठाओ बोल रहे हाँ। कोई किसी की भी उठा रहा ले जा, अच्छा ऐसा हुआ। तो कुछ लोग बेचारे जो कम पढ़े लिखे बहुत परेशान हो रहे, मिल रहा नहीं उनको, और जो उठा रहे लेके चल जा रहे उनको बोले मेरा नहीं मिला मैं दूसरे का लेगा। वो नहीं है तरीका, चप्पल पहनने का हुक्म नहीं है, अपनी गम की दूसरी सही कैन लेके चल जा रहे। सही तो उसके लिए कम एयरपोर्ट पे इंतजाम होना चाहिए, हुकूमत पे किसी का जिसका उसी को मिलना चाहिए। ठीक है। 2100 जो रियाल मिलते थे हुज्जाज इकराम को तो वो नहीं मिले हैं। हुकूमत ने कहा था कि हम 50,000 1 लाख रुपए कम करेंगे। तो हमारे कुछ हाजी हिंगोली ज़िले के जो औरंगाबाद से भरे हैं इनको 87-80 हज़ार रुपये ज़्यादा लग रहे हैं। मुंबई के अंदर 87-80 हज़ार रुपये कम है अच्छा और औरंगाबाद से जाने के लिए 87-80 हज़ार रुपये ज़्यादा हैं। अच्छा मैं हुकूमत से भी गुजारिश करता हूं कि इसके ऊपर ज़ेर गौर किया जाए। हमारे मराठवाड़े के सदर मुकाम है औरंगाबाद, इसीलिए वहां से एयरपोर्ट से वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए और वहां से हमको तमाम जितनी भी सहूलतें मिलनी चाहिए। बम्बई में जो है वो यहाँ पर भी उसकी सहूलतें मिलनी चाहिए। औरंगाबाद से जाने वालों को 87,000 का बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, ज़्यादा पड़ रहा है, जिससे हाजी नाराज है। हाजी नाराज़ है उसके लिए। सही नहीं, बहुत मोटी रकम है ना एक। उसकी रकम है। 5,000 जी दूसरी और क्या हुकूमत से आप अपील करना चाहेंगे कि हज के लिए इस साल कुछ सहूलत दिया जाए और 2100 रियाल की जो थी वो सहूलत दी जाए। दोबारा और इस साल है तो अचानक अर्जेंट में 1 महीने के अंदर ही 3 किस्त आ गई। अच्छा तो हाजियों को पैसे भरने के लिए दुश्वारी हो रही है। अच्छा पहले 3 महीने पहले 4 महीने पहले दिया जाता था और अच्छा। इस हाँ साल बहुत कम वक्त तकलीफ हो रही है, कम टाइम दिया है, कम टाइम। उसके लिए तकलीफ हो रही है। अच्छा। हुज्जाज इकराम को आने वाले साल में उसके गौर किया जाए, हाँ। इसके लिए ये हमारी ऐसी गुजारिश है हुकूमत से। हुकूमत और जज हज कमेटी ज़िला हिंगोली की जानिब से यहाँ पर 135 हाजियों ने फॉर्म भरे थे, जिसमें से 133 लोग हज के लिए रवाना हो रहे हैं और 10 साथी हमारे हज के टूर के हैं जो आज हमारे यहाँ उन्होंने नशिस्त में आए हैं। हमारे पास टूर वाले रहो या हज कमेटी के रहो, हम सबको बरोबर एक ही साथ पूरे ट्रेनिंग में बुलाया जाता है। उनका इंतज़ाम खाने का और रवाना करे तक भी हमारी खिदमतुल हुज्जाज हज कमेटी मुंबई तक भी साथ में जाके इनको रवाना करे तक एयरपोर्ट तक इनको रवाना करते हैं। ये हमारा फी सबीलिल्लाह काम है, सिर्फ दुआओं के खातिर करते हैं। अल्लाह अच्छा, ताला ने खिदमत का ये जो मौका कमेटी दिया जो है। खर्चा करती है कमेटी खुद अपनी ज़ाती तौर पे खर्चा होता है? जी जी जी, ये जो खर्चा होता है ये हमारे खुद ज़ाती खर्च होता है। अच्छा, अगला प्रोग्राम कब है? इंशाल्लाह अगला आज प्रोग्राम टीके का लिया प्रोग्राम? जाएगा, नशिस्त का हाँ निश्चित से। लिया जाएगा और उसके बाद एक कैंप है अच्छा जो वैक्सीन का कैंप है। अच्छा। वैक्सीन का कैंप लिया जाएगा जिसके बगैर जा नहीं सकते। सही। ये सऊदी अरब से आता है टीका, उसमें पोलियो भी रहता है, इन्फ्लुएंजा आता है। ये जाने से 15 दिन पहले दिया जाता है। अच्छा और इंशाल्लाह हमारे पास के आज जो फ्लाइट जो है 6 जून से शुरू है, 21 जून तक है। अच्छा जो इंशाल्लाह जब भी हमारे ज़िले का या हमारे मराठवाड़े का नंबर आएगा, इसलिए इंशाल्लाह हम
हम कोशिश करेंगे कि हमारे हाजियों को तकलीफ़ नहीं होना और हम वहाँ तक रवाना करने के लिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हमारे कमेटी की जानिब से। जी ठीक, शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज ज़िला उस्मानाबाद की अपने ज़िला हिंगोली की दूसरी ये तरबियती नशिस्त हुई है, जिसमें आज तकरीबन 160 मर्द व ख़वातीन ने शिरकत की है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने यहाँ पर 2 उन्वानात पर बात करनी है। वैसे हम लोग 4 उन्वानात पर बात करते हैं। तैयारी सफ़र है, उम्रा और एहराम है, हज के 5 दिन है और मदीना मुनव्वरा है। लेकिन एक दिन में 4 टॉपिक पे बात नहीं हो सकती, इसलिए आज हम अल्हम्दुलिल्लाह दो टॉपिक पे बात करेंगे। सुबह से लेकर अभी तक के एक उन्वान पे बात हुई है, तैयारी सफ़र और वहाँ के जो भी एहतियात होते हैं उस पर हमारे अकबर खादरी ने तफसीली मालूमात दी। दोपहर के सेशन में अभी खाना होगा, खाने के बाद में नमाज और खाने के बाद में दूसरा सेशन शुरू होगा। दूसरे सेशन में हम एहराम और उम्रा और उसके एहतियात क्या होते हैं, किस तरह एहराम बांधना चाहिए, प्रैक्टिकल तरीके से इंशाअल्लाह उसकी पूरी तफसील जो है तो बताएँगे। और यहाँ के इंतज़ामिया जो है, हमारे ज़िम्मेदारान जो यहाँ के खिदमतगार है अल्हम्दुलिल्लाह, अज़हर अली सर है, इकबाल भाई है और भी उनकी टीम है, मैं इंडिविजुअल सबके नाम नहीं ले सकता। बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हैं हाजियों की सहूलत के लिए, खाने वाने का नज़्म वगैरह ये वो तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से इंतज़ाम किए हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन तमाम हाजियों को हज मबरूर अता फ़रमाए। और इस बार हज में थोड़ी सी तब्दीलियाँ हुई है। हमेशा से ये होता था कि हाजी साहिबान को हज कमेटी जो है तो पैसे लेकर रियाल दिया करती थी, लेकिन इस बार रियाल नहीं दिए जा रहे हैं, रियाल अपने खुद से ख़रीदना है, तो वो एक तब्दीली हुई है। दूसरी हेल्थ के बारे में फ़िक्र थोड़ी हुई है, तो जिन लोगों ने पहला एक वैक्सीन लिया है उनको दूसरा वैक्सीन भी ले लेना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर सफ़र नहीं होगा। और इनका हेल्थ सर्टिफिकेट भी इनको देना है, स्कैनिंग भी होगी, एयरपोर्ट पे भी स्कैनिंग होगी। ये थोड़ी सी तब्दीलियाँ हैं जो इस साल हुई हैं। अस्सलामुअलैकुम। इस साल ये हिंगोली ज़िले की दूसरी तरबियत नशिस्त हुई है। हिंगोली ज़िले में खिदमत हुज्जाज कमेटी ये पिछले कई सालों से काम कर रही है। ये कमेटी सिर्फ इसीलिए बनाई गई है कि हाजी यहाँ से सीख सिखा की जाए। वहाँ पे जो नेकी होती है बहुत ज़्यादा है, एक नेकी का मतलब 1 लाख है। इसलिए यहाँ की जो कमेटी की फ़िक्र है उनकी ये है कि भाई हर हाजी यहाँ से सीख सिखा के जाए। इसका दूसरा कोई मुआवजा नहीं चाहती है ये कमेटी। दूसरी बात यह है कि जो हमारे अलाज करीम साजिद अनवर साहब ने भी बताया कि यहाँ से जो भी लोग जाने वाले हैं उनको कम से कम 2000 रियाल का इंतज़ाम करके जाना है यहाँ से, क्योंकि वहाँ पे उनको कुर्बानी करना है, वहाँ पे ख़र्चे करना है। इसके लिए 2000 रियाल की 2000 रियाल का पैसे की बंदोबस्त करके वो यहाँ से जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न अव्वल बैति उदिया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन हुदल लिल आलमीन फ़ीहि आयातुन बय्यिनातुन मक़ामु इब्राहीम व मन दख़लहु काना आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हिंगोली शहर के अंदर हज कैम्प की दूसरी नशिस्त का इनेकाद हुआ है मस्जिद मेराज के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी कैम्प चालू है। और हदीस पाक के अंदर है खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हिंगोली हुज्जाज कमेटी जो है पूरी हमारे हाजी शक्कू भाई गुत्तेदार, असगर अली सर और हमारे भाई मूसा भाई, इकबाल सेठ और इरफान सेठ और दीगर जितने अरकान हैं, ये मेहनत इस बात पर करते हैं कि ताकि हुज्जाज किराम यहाँ सीख कर जाए, क्योंकि जिन लोगों पर हज फ़र्ज़ है तो उसका इल्म भी फ़र्ज़ है, यानी हज के अरकानात कैसे अदा करना है, तो वो पूरी मालूमात यहाँ से फ़राहम की जाती है ताकि हमारे हुज्जाज किराम मक्के मुकर्रमा के अंदर, मदीने मुनव्वरा के अंदर और हज के अय्याम जो 5 दिन के वो मुकम्मल तौर पर सही मानों के अंदर इल्म की रोशनी के अंदर अमल करने वाले बन जाए। उसके लिए ये कैम्प का इनेकाद किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लोग आए और सीखे और सीख कर जाए। वरना तो अगर बगैर सीख कर जाएंगे तो उसका हज कबूल नहीं होगा। अगर एक भी फ़र्ज़ और एक वाजिब छूट जाता है कोई भी तो उसका हज नाक़िस रहेगा। ताकि मुकम्मल तौर पर उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, तैयारी की जाती है ताकि हमारा रुपया पैसा, हमारी जान और माल का सही इस्तेमाल हो जाए और हमारा हज कबूल हो जाए। उसके लिए माशाअल्लाह ये कैम्प का इनेकाद हुआ है।
ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہنگولی کی حج کمیٹی اور دیگر جو حجاج کرام کمیٹیاں بنی ہیں جو محنتیں کرتی دین کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بار بار حج بیت اللہ نصیب فرمائے. میرا بڑا ہونا ہے، یہاں پر میرا جیٹھانی ہونا ہے، یہاں پر میرا ساس ہونا ہے، یہاں پر میرا بہو ہونا ہے، یہاں پر میرا بڑی بہن ہونا ہے. یہ سب انائیں جو بیچ میں آتی ہیں یہاں پر. آج آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. سب سے پہلے آج یہاں پر بیٹھے بیٹھے میری بہنیں بھی، میری بیٹیاں بھی اور میرے بھائی بھی یہ نیت اپنے دل میں کر لیجیے سچی کہ میں جو جا رہا ہوں اس میں میری نہ دولت کا کمال ہے، نہ صحت کا کمال ہے، نہ میرے جو اور کسی چیز کا کمال ہے، بلکہ میرے اللہ نے مجھے قبول کیا ہے. اور یہ جو آپ کی قبولیت ہے نا، یہ آج یا کل نہیں ہوئی. حج کمیٹی نے نہیں کی 1 مہینہ پہلے یا 15 دن پہلے قرآن دازی کر کے. یہ 5,500 سال پہلے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس وقت آپ کی روح نے جو لبیک کہا تھا، اسی وقت آپ کا انتخاب ہو گیا تھا کہ آپ 2023 میں حج کو جانے والے ہیں. کیا واقعہ تھا وہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شام میں تھے، کعبۃ اللہ تو مکہ میں نہیں تھا. جب کعبۃ اللہ دنیا جب سے قائم ہوئی ہے تب سے لے کر ابھی تک 12 بار تعمیر ہوا. یہ جنرل نالج والی باتیں ہیں. 12 بار ابھی تک تعمیر ہوا. دنیا قائم ہونے سے پہلے فرشتے کہتے ہیں کہ دنیا قائم ہونے سے 5,000 سال پہلے سے ہم کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے. وہاں پہ موجود تھا اللہ کا گھر. جب دنیا کو قائم فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں نے وہ گھر کو اٹھا کے آسمان پہ لے کے چلے گئے. جو بیت المعمور ہے آج بھی فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، لیکن کسی فرشتے کو ایک سے زیادہ طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہم خوش نصیب ہے کہ ہم 10 طواف کریں، 100 طواف کریں، 10,000 طواف. کسی بھی طریقے سے احرام باندھ سکتے ہیں. اسی لیے کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ اسی طریقے سے احرام باندھنا چاہیے. لیکن چونکہ ہم الحمدللہ 33 سال سے یہ طریقہ بتا رہے ہیں اور ہم نے بہت اچھا پایا، بہت فائدہ مند پایا، حاجی کے لیے سہولت بخش پایا، اس لیے ہم یہ طریقہ بتاتے ہیں. ہمارے ساتھی نے آپ کو بتایا کہ 2 میٹر یا 2.5 میٹر کی جو آپ چادر لے کے 10 میٹر لیجیے آپ کپڑا، اس کے 4 ٹکڑے کر لیجیے، آپ کا احرام ہو جائے گا. لیکن جو لوگ میرے جیسے مطلب ہائٹیڈ ہے ان کے لیے تو ٹھیک ہے 28 انچ یا 24 انچ کا ٹھیک رہتا. لیکن جن کا قد کم ہے وہ بنا چھوٹا کم پہنے کا کپڑا لے تاکہ وہ نیچے پھر ان کو بار بار اوپر بہت زیادہ کوسنا پڑتا ہے. تو اپنی جسامت کے اور اپنی جو تو ہویت کے مطابق جو احرام خریدے. احرام باندھنے کا یہ جو طریقہ ہے، چلیے آ جاؤ. اس کو کیا کیجیے کہ دونوں سرے ملا دیجیے. اب میں نے اگر یہ اس کو الٹے ہاتھ میں پکڑا تو آپ کی کو الٹے ہاتھ میں پکڑنا ضروری نہیں ہے، سیدھے ہاتھ میں بھی پکڑ سکتے ہیں. اور کرنے کے بعد میں پیروں کو وشرام والی پوزیشن میں کر لیجیے. تھوڑا سا پھیلا لیجیے پیروں کو اور اس کو تھوڑا سا لوز کر لیجیے اس طریقے سے. اور لوز کرنے کے بعد سے پھر بھائی صاحب کیا کیجیے، اس کو یہاں پہ یہ جو ہاتھ ہے آپ کا سیدھا ہاتھ یا الٹا ہاتھ، یہ آپ جتنا ٹائٹ لیں گے احرام اتنا اچھا آئے گا. یہ لیجیے، چاہیں تو اس کو ایسا پلٹا کے بھی کھول سکتے اور پورا بھی کھول سکتے ہیں. سمجھ میں آگے بات. چلیے دونوں سرے ملائیے، اس کو لوز کیجیے، یہاں ہاتھ رکھیے، اس کو موڑیے، یہاں تھوڑا سا کھول دیجیے. اگر آپ نے اس کی باریک باریک سنت پوری یہاں تک موڑ دیے نا تو آپ کو بیلٹ لگانے کی بھی ضرورت نہیں رہتی. لیکن بیلٹ ہم کو اس لیے لگانا ہے کہ اس میں ہماری کرنسی ہے، تسبیح وغیرہ ہے. یہ بیلٹ 2 ٹائپ کے آتے ہیں. ایک پہلے کینوس کا آتا تھا، وہ آج کل بہت زیادہ اویلیبل نہیں رہتا، ملتا نہیں. تو یہ بیلٹ لیتے بہت سارے لوگ. میں یہ بیلٹ جب لیں گے تو اس کو تھوڑا سا اپنی جو جسامت ہے اس سے تھوڑا سا لوز رکھیے تاکہ جب کھانا کھائیں گے آپ تو پھر وہ ٹائٹ ہونے کے بعد کھولنا چاہیے. تھوڑا سا لوز رکھ کے رکھیے تاکہ وہ آسانی سے جو. اور بھی طرح کے بیلٹ آپ جو چاہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں. اس کو لگا لیجیے اور لگانے کے بعد اس کو پلٹا دیجیے. اس طرح سے پلٹا کے اس کو کھول دیجیے چاہے تو. سمجھ میں آ گئی بات. 2 باتوں کا احرام باندھتے وقت خیال رکھیے. ایک بات یہ کہ احرام ناف سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. مرد کی جو سطح ہے نا وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ نہیں کھلا رہنا چاہیے. اس سے ناف کے اوپر احرام باندھیں گے. دوسرا یہ
کہ ٹخنے کھلے رکھنا سنت ہے، تو ٹخنوں کے نیچے لٹکتا ہوا نہیں باندھیں گے. سمجھ میں آ گئی؟ یہ دو چیزیں. مرد کا جو سطر ہوتا ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک آتا ہے، اور عورت کا سطر ہاتھ اور ہاتھ کی ہتھیلی اور چہرے کے علاوہ پورا جسم اس کا سطر ہے، اس لیے سب چھپا رہے گا. خالی ہاتھ کی ہتھیلی اور چہرہ کھلا رہے گا احرام کی حالت میں. باقی بہنوں کے بال بھی سطر میں شامل ہے، اس لیے بال کی جو باہر نہیں نکال سکتے. تو اس طریقے سے آپ احرام باندھ لیں گے کہ ناف کے اوپر رہے گا. اس طرح سے لپیٹ لیجیے آپ ایک چادر. دوسری جو چادر ہے اس کو کیا کیجیے، یہ الٹے ہاتھ والا جو سرا ہے وہ چھوٹا لیجیے. یہ میں نے کیوں چھوٹا لیا، بہت سارے لوگ سمجھ گئے ہوں گے، نہیں سمجھے ہوں گے تو بعد میں سمجھا دوں گا. یہ چھوٹا حصہ لے کے ناف کے پاس پہنچ لیجیے ایسا. اب اگر ناف تھوڑی سی کھلتی بھی ہے تو اس کی وجہ سے ڈھک جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو احرام کی حالت میں مرد کو کوئی سلا ہوا کپڑا پہننے کا حکم نہیں ہے. نہ کرتا رہے گا، نہ پینٹ رہے گی، نہ پیجامہ رہے گا، نہ بنیان رہے گی، نہ چڈی رہے گی، نہ اور کوئی چیز رہے گی. جسم پہ سوائے ان دو چادروں کے اور کوئی کپڑا مرد کے ہاتھ جسم پہ نہیں رہے گا جسم کی ساخت کے مطابق سلا ہوا. یہ مرد کی پابندیوں میں ہے. تو خالی دو چادریں رہیں گی. اس لیے ہمارے کو بڑی پریشانی رہتی ہے اگر کھل نہ جائے، گر نہ جائے. کہ ہم نے جو اس طرح سے باندھا اس میں یہ ہے کہ اگر ہوا چلی آپ کا احرام پورا اڑا، آپ کا سطر نہیں کھلے گا. پیچھے ایک چادر اور ہے، اس لیے ہم یہ طریقہ بتاتے ہیں. اس کو کھوس دیجیے اور یہ جو بڑا حصہ ہے اس کو لے کے پیچھے کھوس دیجیے گا. آپ نے تو پھر کیا ہوگا، وہ آپ کا بشٹ جیسا بن جائے گا. بار بار آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، ہے نا. آپ یہ خدمت اپنی بیوی سے یا بہن سے، بیٹی سے بھی لے سکتے پیچھے کھوسنے. تو اس طریقے سے آپ نے کھوس دیا. اب میں بتاتا ہوں کہ پابندیاں کیا کیا ہے. پہلے میں وہ پابندیاں بتاؤں گا جس میں مرد اور خواتین میں وہ پابندیوں میں فرق ہے. دیکھیے مرد حضرات سلا ہوا کوئی کپڑا اپنی جسم کے ساخت کے مطابق نہیں پہن سکتے. صرف دو چادریں احرام کی حالت میں مرد پہنیں گے. مرد کے لیے چہرہ اور سر کھلا رکھنا شرط ہے احرام کی حالت میں. آپ کا سر بھی کھلا رہے گا، پوری نماز کھلے سر پڑیں گے آپ احرام باندھنے کے بعد، اور آپ کا چہرہ بھی کھلا رہے گا. مرد کی جو یہ اوپری ہوئی ہڈی ہوتی ہے پیر کی، یہ جو ہے یہ کھلی رہے گی. اوپری ہوئی جو ہڈی ہوتی ہے یہ مرد کی کھلی رہے گی. اس لیے مرد جو ہے تو سلیپر کا استعمال کریں گے. اور عورتوں کے، مردوں اور عورتوں کا صرف فرق بتا رہا ہوں، بعد میں سب دونوں کی کامن بتاؤں گا. عورتوں کے لیے چہرہ کھلا رکھنا شرط ہے. اس لیے عورت جو ہے تو اس لیے میری بہنیں اور بیٹیاں جو ہے نا اس طریقے کا اسکارف باندھیں گی. تکونی ہے، اس طرح کی دستی ہوتی ہے، یہ بازار میں بھی ریڈی میڈ مل جاتی ہے اور بیٹھی چاہے تو اپنے گھر میں بھی سی سکتی ہیں. تو اس کو باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بالوں کی جڑوں سے باندھیں گے. بالوں کی جڑوں سے اس طرح سے باندھ کے یہ ڈوری کے پیچھے باندھ لیجیے. ہماری بہنیں جب نماز پڑھتی ہیں، ہماری بیٹیاں جب نماز پڑھتی ہیں گھر میں، تو وہ اسکارف باندھتی ہیں لیکن وہ بھوؤں کے اوپر سے باندھتی ہے، پیشانی پوری ڈھک جاتی ہے اس میں. عورت کو احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رکھنا شرط ہے. اور چہرہ کہاں سے کہاں تک شمار ہوتا ہے؟ بالوں کی جڑوں سے لے کے چٹھی تک، یہ کان کی لو سے لے کے یہ کان کی لو تک، تو وہ کھلا رکھنا شرط ہے. اسی وجہ سے اس کو ایسا کر کے اور اس کو ایسا پیچھے باندھ دیں گے اور پوری چوٹی کو ایک جگہ جمع کر کے اس کو ربر بینڈ لگا کے اس کو بھی اس کے احرام کے اندر کر لیں گے، کیونکہ بال بھی عورت کے سطر میں شامل. 15-20 منٹ. تو اس طرح سے ہماری بہن بن. اب بہنوں کو چہرہ کھلا رکھنا شرط ہے، بال ڈھانکنا شرط ہے. باقی کوئی اور مطلب ان کے لیے کپڑوں کی اور اس کی کوئی شرط نہیں ہے. وہ جو کپڑے پہنتی ہیں، صرف میری ایک گزارش یہ رہے گی کہ ویسے بھی ہماری بیٹیاں بہنیں آج کل جو ہے ساڑیوں کا بہت زیادہ استعمال ہمارے پاس رواج ختم ہو گیا الحمدللہ. تو ساڑی کا جو بیٹیاں جو بہنیں ہماری استعمال کرتی ہوں گی وہ نہیں کریں گی، بلکہ شلوار شرٹ جو عام طور پہ ہمارے گھر میں لباس پہنا جاتا ہے وہ پہنیں گے. بہت زیادہ شوق کلر کا نہ خریدیں، ہلکے کلر کا خریدیں. ابھی میں جب وہاں پر تھا تو ماشاءاللہ بارش بھی ہو رہی تھی، مکہ میں بھی مدینہ میں بھی کئی بار بارش ملی ہم کو، موسم بڑا اچھا تھا. لیکن اب وہاں پر مدینہ سے نکلتے نکلتے ہماری جو ہے گرمی مکہ میں شروع ہو گئی تھی اور اچھی خاصی گرمی پڑنا شروع ہو گئی تھی. آپ کو سب گرمی کا موسم مل سکتا ہے، گرمی کا سامنا رہے گا. اس لیے زیادہ کوشش یہ کریں
کہ کاٹن کے یا ہلکے پھلکے کپڑے خریدے. بہنیں جو زیر جامے وغیرہ پہنتی ہیں وہ تمام پہن سکتی ہیں, ان کے لیے اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. پورا لباس اپنا پہنیں گی. بہنیں پیر میں موزے یا ساکس بھی پہن سکتی ہیں, ہاتھوں میں ہینڈ گلوز نہیں پہنیں گی, کیونکہ یہ بھی ہاتھ کی ہتھیلی بھی جو ہے یہ کھلی رکھنا شرط ہے, چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلی. سمجھ میں آ گئی میری بیٹیوں کو, بہنوں کو؟ تو یہ پابندیاں دونوں میں فرق ہے. اور باقی جو پابندیاں ہیں وہ مرد خواتین کی ایک جیسی ہے. وہ کیا کیا ہے بھائی صاحب؟ جسم کے کسی حصے کا بال نہیں ٹوٹے گا, نہیں توڑیں گے, نہیں کاٹیں گے, ناخن نہیں تراشیں گے, خشکی کے جانور کا شکار نہیں کریں گے, شوہر اپنی بیوی کے لیے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے احرام کی حالت میں حرام ہو جاتی ہے. وہ مخصوص عمل جو میاں بیوی کی ہوتے وہ نہیں ہوگا. زندگی دیکھیے صرف 2 ہی بار حرام ہوتی بیوی, ایک روزے کی حالت میں اور ایک احرام کی حالت میں. جب تک احرام میں رہے گا مرد چاروں کام نہیں ہو جائے گا. بیوی کے ساتھ میں شہوانی گفتگو بھی نہیں کی جا سکتی, نہ بیوی کر سکتی نہ شوہر کر سکتے. اس کے علاوہ اللہ کے حکم کی تابعداری. تو اب یہاں پر حج جو ہے, حج ایسی عبادت ہے جس میں بدن کی بھی مشقت ہے اور مال بھی خرچ ہو رہا ہے, دونوں چیزیں صرف ہو رہی. اور پھر اس میں بڑے بڑے وعدے بھی ہیں کہ وہاں پر 120 رحمتیں نازل ہو رہی کعبۃ اللہ کے پاس. 60 ان کو مل رہے جو طواف کر رہے, 40 ان کو مل رہی جو وہاں پہ نماز ادا کر رہے, اور 20 تو ایسے لوگوں کو مل رہے جو کچھ نہیں کر رہے, خالی حسرت بڑی نظر کعبۃ اللہ کے اوپر ڈال دے رہے. تو یہ ہے 5 چیزیں جس پر اسلام کی بنیاد ہے, جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے. اب اس میں سے آپ اس فرض کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو چوتھا یا 5واں فرض ہے. زندگی میں حج جو ہے تو وہ ایک ہی بار فرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بار حج فرمایا تھا 10 ہجری میں. آپ نے 4 عمرے ادا فرمائے اور ایک حج فرمایا. زندگی میں ایک ہی بار حج فرض ہے کسی انسان پہ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بھی آپ جو اس کے اوپر بھی غور کیجیے کہ بار بار حج اور عمرے کیے کرو, یہ گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتی ہے یا اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی لوہے اور چاندی سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے. یہ آپ کے گناہوں کو اور تندرستی کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسے آگ کی بھٹی دور کر دیتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ حج اور عمرے بار بار کرنے کی بڑی فضیلت ہے. ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا میں بار بار عمرہ کروں یا عمرہ کتنے بار فرض ہے؟ آپ نے کہا کہ نہیں, ایک ہی بار واجب ہے, فرض نہیں ہے, عمرہ واجب ہے ایک ہی بار زندگی میں. تو بولے پھر کیا عمرے بار بار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ نے کرو یہ افضل ہے. اور یہ حدیث بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ عمرے اور حج بار بار اگر آپ کو اللہ نے نوازا ہے تو کرنا چاہیے. تو ہے صاحب اللہ کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا, لیکن اللہ کو راضی کرنا بڑا آسان ہے. میری بیٹیاں, میری مائیں یہاں پر پہلے بیٹھی ہیں میری یہاں پر. اگر آپ کی بہو کی گود میں یا بیٹی کی گود میں چھوٹا سا بچہ ہے جس کو ابھی زبان نہیں ہے, جو بول نہیں سکتا ابھی, ایسا بچہ آپ کی بہو کے یا بیٹی کے گود میں ہے, تو وہ بچہ اپنے مطالبات کو کیسے منواتا ہے؟ کوئی بیٹی بتائے کیسا منواتا ہے؟ رو کے منواتا ہے نا. اور وہ ماں جو ہے نا اس کو چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے اپنی ضرورت کو کیسا منوا لیتا؟ رو کے راضی کر لیتا اس کو. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو اللہ کئی ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, اگر اس کے سامنے گڑ گڑا کے آپ معافی مانگیں گے اور اس سے توبہ کریں گے اور اس کے سامنے جو آنسو بہائیں گے تو کیا وہ معاف نہیں کرے گا؟ وہ تو کئی ماؤں سے محبت کرنے والا ہے. تو میرے بھائی جانے سے پہلے اور اس کا پہلے طریقہ یہ ہے کہ آپ تہجد کو اٹھیے. جو لوگ کا معمول ہے تہجد کو اٹھنے کا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, نہیں ہے تو معمول بنانے کی کوشش کیجیے. کوئی مجبوری ہے تو ٹھیک ہے, آج خالی دعا مانگنے کے لیے جو تہجد پڑھ لیجیے. میری بہنیں بھی پڑھ لیں گی, میری بیٹیاں بھی پڑھ لیں گی. تہجد میں آپ تیسرے پہر کو اٹھیے, 3 بجے 3:30 بجے کا وقت ہوتا ہے. اذان ہو رہی 5:30 یا 5 بجے جماعت ہو رہی ہے. مکہ میں 5 بجے جماعت ہوگی, 5:30 بجے 4:30 بجے اذان ہوگی, 5 بجے جماعت ہو رہی تھی. ہمیں رمضان میں تھا وہاں پہ. برابر تو آپ نے اٹھ کے وضو کر لینا ہے, اچھے سے وضو کر لیجیے. اور وضو کرنے کے بعد میں 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت جو آپ کا معمول ہے, جتنا آپ کی دل بولے
इतनी रकात नफिल पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर अल्लाह के हुजूर में सरबरेज होकर सरबसुजूद होकर दुआ कर लीजिए कि अल्लाह ताला मैं बड़ा गुनाहगार बंदा हूँ, मुझसे कितनी खताएं हुई होगी जिंदगी में, मैंने कितनी गलतियां किया हूँ, मैंने कितने आपके अहकामात की पामाली की होगी। ऐ अल्लाह आपका निदा लगाने वाला निदा लगाते रहा कि आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ, और मैंने कामयाबी और फलाह अपने कारोबार को और अपने बिजनेस को और अपनी जो दूसरी मसरूफियात को समझ के मैं उसको अवॉइड करके या उसको नज़रअंदाज करके वहाँ से निकल गया। ऐ अल्लाह मैंने बड़ी गलतियाँ की हैं, मुझसे बड़ी कोताहियाँ हुई है। ऐ अल्लाह अब मैं आपके दरबार में आपके घर के पास हाजिर हो रहा हूँ अल्लाह, और आपने मुझे अपना मेहमान बनाकर बुलाया है अल्लाह। आज जाने से पहले मेरी खताओं को, मेरी गलतियों को, मेरी नाज़िशों को माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह ताला। तौबा कर लीजिए, अल्लाह को तौबा बड़ी पसंद है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह माफ़ फरमा देगा सबके गुनाहों को। और उसके अगर ऐसे वक्त में जबकि आप अल्लाह के हुजूर में गिड़गिड़ा रहे हैं और माफ़ी तलब कर रहे हैं, और ऐसे वक्त में अगर आपकी आंख से कोई आंसू निकल जाता है तो फिर उसको तो फरिश्ते उठा के लेके जाते हैं, अल्लाह ये तेरा बंदा है, ये तेरी बंदी है, ऐ अल्लाह ये तुझसे माफ़ी तलब कर रही है, ऐ अल्लाह इसने ज़िंदगी में जो गुनाह किया है ये अब उस पर नादिम है, ऐ अल्लाह ये इकरार कर रहा है, ये इकरार कर रही है कि आज के बाद मैं इससे ये गुनाह नहीं करूँगी, अल्लाह ये नहीं करूँगा, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। और इस दरमियान में अल्लाह उसकी आंख से ये मोती निकला है, अल्लाह इसको कबूल फरमा लीजिए और इसको माफ़ फरमा लीजिए। करेंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बोलिए। ये हाथ में माजरत चाहता है, इसमें नहीं भी है, नहीं उठाना चाहिए, लेकिन मैं ये आगे जवाब दे सकती, मैं इस तरफ नजर नहीं करूँगा। तो ये कर लीजिए आप देखेंगे कि जाने से पहले ही हमने अपने गुनाह माफ़ करा लिए, बात करके इंतजार करना। और हमारे हज़रत मौलाना मोहम्मद रियाजुद्दीन फारूकी दामद अपने रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला पहले कबूल करते हैं फिर बुलाते हैं। बुला के कबूल करना तो अलग चीज़ है, लेकिन बुलाने के पहले अल्लाह ताला कबूल कर लेते हैं। तो उसके लिए अल्लाह को मना लीजिए, अल्लाह को राज़ी कर लीजिए, और उसके बाद आप दूसरा काम करना है। ऐसा ये तो बड़ा आसान काम था, क्योंकि दो चीज़ें हमको नमाज में बताई गई, हमने ऐसी कैफियत पैदा करो कि आप अल्लाह को देख रहे हैं। हम जैसे नाचीज, मेरा बड़ा होना है, यहाँ पर मेरा जिखानी होना है, यहाँ पर मेरा साथ होना है, यहाँ पर मेरा बहू होना है, यहाँ पर मेरा बड़ी बहन होना है, ये सब अनाएं जो तो बीच में आती है। यहाँ पर आज आप अल्लाह को राज़ी करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले आज यहाँ पर बैठे बैठे मेरी बहनें भी, मेरी बेटियां भी और मेरे भाई भी ये नियत अपने दिल में कर लीजिए सच्ची कि मैं जो जा रहा हूँ इसमें मेरी ना दौलत का कमाल है, ना सेहत का कमाल है, ना मेरे जो तो और किसी चीज़ का कमाल है, बल्कि मेरे अल्लाह ने मुझे कबूल किया है। और ये जो आपकी कबूलियत है ना, ये आज या कल नहीं हुई, हज कमेटी ने नहीं की, 1 महीना पहले या 15 दिन पहले कुरानदाजी करके। ये 4,500 साल पहले जब काबतुल्लाह की तामीर फरमाई थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, उस वक्त आपकी रूह ने जो लब्बैक कहा था, उसी वक्त आपका इंतखाब हो गया था कि आप 2023 में हज को जाने वाले हैं। क्या बात कहना हो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो शाम में थे, काबतुल्लाह तो मक्का में नहीं था। जब काबतुल्लाह दुनिया जब से कायम हुई है तब से लेकर अभी तक 12 बार तामीर हुआ। ये जनरल नॉलेज वाली बातें हैं, 12 बार अभी तक तामीर हुआ। दुनिया कायम होने से पहले फरिश्ते कहते हैं कि दुनिया कायम होने से 5000 साल पहले से हम काबतुल्लाह का तवाफ करते थे। वहाँ पे मौजूद था अल्लाह का घर। जब दुनिया को कायम फरमाया अल्लाह ताला ने, तो फरिश्तों ने वो घर को उठा के आसमान पे लेके चले गए, जो बैतुल मामूर है। आज भी फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं, लेकिन किसी फरिश्ते को एक से ज्यादा तवाफ करने की इजाजत नहीं है। हम खुशनसीब है कि हम 10 तवाफ करें, 100 तवाफ करें, 10,000 तवाफ करें। मेरे भाई अब ये जो मरहला है ना, बड़ा अजीब है। अपनी बहन से को राजी करना है। सबसे पहले अल्लाह उसको रसूल के बाद में किसका सबसे ज्यादा हक है? वालिदैन का, माँ बाप का। माँ बाप बड़ी दौलत है। जिनके वालिदैन नहीं है उनसे पूछो माँ बाप की क्या है। और हमने जो तो कई बार आपसे जो तो ऊंची आवाज में बात भी की होगी, कई बार आपका दिल भी दुखाया होगा, कई बार हमसे ये गलतियां हुई होगी। अब मैं हज के लिए जा रहा हूँ माँ, मेरे वालिद, अब मैं हज के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह राजी नहीं होगा। अगर आप राजी नहीं होंगे, आप मेरे से राजी हो जाए, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे जो कुछ भी गलतियां हुई है मैं माफी चाहता हूँ।
دنیا کی کوئی ماں، یہاں پر مائیں بھی بیٹھی ہے، دنیا کی کوئی ماں یہ نہیں بولے کہ بیٹے میں تیرے سے ناراض تھی، جا میں تیرے کو معاف نہیں کرتی، بول ہی نہیں سکتی ماں، چیلنج ہے میرا، بول ہی نہیں سکتی. کیا کہے گی ماں؟ ارے میرے لال تو نے کہاں غلطی کی بیٹا، میں تو میرا لال ہے، تو میرا بیٹا ہے، بیٹے اگر کوئی تیرے سے غلطی بھی ہوئی تو آج میں نے تجھے معاف کر دی. آپ جنت سے مستحق ہو گیا، والد سے معافی مانگ لیجیے. اس کے بعد میں اقربا کا حق ہے. اقربا میں کون کون آتے ہیں؟ خون کے رشتے، بہن ہے، بھائی ہے، بیٹی ہے، جو خون کے جتنے بھی رشتے ہیں وہ اقربا میں شمار ہوتے ہیں. ان میں سے آج ہمارا یہ حال ہے کہ بہن کی بہن سے بات بند ہے، بھائی کی بہن سے بات بند ہے. آج ہم نے جو تو اپنے رشتوں کو، خونی رشتوں کو جو تو جن دولت کے لیے، کبھی کوئی اور وجہ سے، یا اپنی بڑائی کے لیے، یا اپنی انا کی خاطر ان سے جو تو ہمارے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں. آج آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کو راضی کر لو، اپنے بھائی کو راضی کر لو. آپ بڑے ہیں، چھوٹے بھائی سے جا کے معافی مانگ لو، وہ بھی آپ سے لپٹ جائے گا کہ بھائی تم تو میرے بھائی ہے. تو یہ کر لو میرے بھائی. یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے لیکن آسان بنا لو اس کو. ہمارے پاس میں معافی مانگنے کی بڑی اہمیت ہے، اور جو بندے سے معافی نہیں مانگتا نا، وہ اللہ سے کبھی معافی نہیں مانگتا. اس کے اندر اتنی انا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، ظاہر ہے آپ سجدے کر لو، 50-100 نمازیں پڑھ لو، لیکن جب تک دل صاف نہیں ہوگا کچھ حاصل ہونے والا نہیں. میں ہمیشہ بولتا ہوں کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑے رہ کے دعا کرو، کچھ نہیں ملنے والا جب تک کہ اپنے اقربا کو، اپنے والدین کو اور اپنے جو ان کو راضی نہیں کر لیں گے. دوسرا مرحلہ، دوسری بات اس میں کہ جب ایک حاجی حرام مال سے، ناجائز کمائی سے احرام باندھ کر جب نکاح میں پیر رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، تو فرشتے کہتے ہیں لا صادق لبیک، لا شادی کا لبیک، تیرا لبیک قبول نہیں ہے، کیونکہ تیرا مال حرام ہے، تیرا لباس حرام ہے، تیری نزاع حرام ہے. اور جب ایک حلال مال سے، ساتھ میں حلال کے مال سے جو حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اور جب وہ لبیک پکارتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ تیرا لبیک قبول ہے، تیرا مال حلال ہے، تیرا نزاع حلال ہے، تیرا لباس حلال ہے. تو کوشش یہ کیجیے، بلکہ یہ بات یقینی بنائیے کہ حرام مال سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ صدقہ قبول ہوتا ہے، نہ وہ قبول ہوتی، نہ نمازیں قبول ہوتی، اور نہ حج قبول ہوگا. اس بات کے لیے کوشش کیجیے. جانے سے پہلے اگر کسی کا حق ہے، کسی بہن کا، ہمارے پاس میں زیادہ تر بہنوں کے حق بڑے دبائے جاتے ہیں، جو شریعت نے مقرر کی ہے. بھائی کا ایک حصہ بہن کے، تو بھائی کے 2 حصے، بہن کا 1 حصہ. تو اس کو اگر آپ نے کہیں آپ سے غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، تو وہ اس کا حصہ دے دیجیے، یا اور کسی کا لینا دینا ہے تو وہ کلیئر کر لیجیے. اب آپ ایسے ہونے کے لیے جا رہے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہنے والا ہے، تو اس کے لیے یہ آپ کو قربانیاں دینا پڑیں. ہماری بہنوں میں اکثر یہ باتیں ہوتی ہے کہ ساس کی بہو سے بات بند، بہو کی ساس سے بات بند، یا بہو ساس سے ناراض. آپ یہاں پر اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اگر ساس بھی ہے، آپ بڑی ہیں، آپ کا ماں کے برابر مرتبہ ہے، اپنی بہو سے معافی مانگ لے. بیٹی تو میری بیٹی ہے، میرے سے زندگی میں کبھی غلطی ہوئی ہوگی، میں نے تیرے کو اونچی آواز بولی ہوگی، تیرے کو ڈانٹی ہوگی، تو مجھے اپنی ماں سمجھ کے معاف کر دے. میں حج کو لیے جا رہی ہوں، میرا اللہ راضی نہیں ہوگا. بہو اگر جا رہی تو اپنی ساس سے، ساس تو ماں کا درجہ رکھتی ہے نا، اس سے معافی مانگ لے. جیٹھانی دیورانی سے، ننند، میں نے دیکھا حرم کے اندر بیٹھ کے جو خاتون دوسری خاتون کو بول رہی ہے کہ میری ننند کا ہی میرے سے ملنے کا، میں حج بار نہیں چلتی میرے سے. حرم کے اندر بیٹھ کے یہ غیبت اور یہ جو تو بات ہو رہی ہے، کیا عمل قبول ہو گیا ہمارے؟ دلوں کو صاف کر لیجئے، ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیجئے جانے سے پہلے، یہ سب عمل کر لیجئے. اس کے بعد پھر ہو جائیں گے نا، تو آپ کی کیفیت ہی بدلی ہوئی ہوگی. اور جب واپس آئیں گے تو پھر حج مبرور نصیب ہوگا، ورنہ حج مبرور نصیب ہونے والا نہیں ہے. کریں گے انشاءاللہ سب کچھ. خواتین بھی انشاءاللہ، خواتین کی طرف سے آواز کم آ رہی میری بہنوں کی طرف سے جی انشاءاللہ. اب یہاں پر دیکھیے، میں نے آپ سے عمرے کے بارے میں کہا ہے. تو عمرے میں 4 کام میں نے آپ کو بتایا تھا، 4 کام کرنے کے ہوتے ہیں. 4 میں سے 2 واجب ہے اور 2 فرض ہے، 2 فرض ہے اور 2 واجب ہے. پہلا فرض کیا ہے؟ اپنے ملک کی میقات سے احرام باندھنا. اب میں یہاں پہ ایک بات آپ سے، 2 باتیں ذکر کیا کہ ایک تو میقات اور دوسرے احرام. پہلے میں میقات کی تفصیل آپ کو بتا دوں. میقاتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہے میقات زمانی اور دوسری ہے میقات مکانی.
میقات زمانی کیا ہے حاجی صاحب کوئی بتائے گا؟ میقات زمانی کہتے ہیں حج کے مہینوں کو. حج کے مہینے کون کون سے ہیں؟ شوال کا پورا مہینہ ہے, ذیقعدہ کا پورا مہینہ ہے, اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ, پہلے 10 دن. یہ جو تقریباً 1.5 مہینے کے قریب جو ہے یہ حج کے مہینے ہیں. ان کو حج کے مہینے کہتے ہیں, ان کو میقات زمانی کہتے ہیں. اور حج جو ہے تو حج کے مہینوں میں کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں محرم میں جا کے حج کروں گا, یا میں 12 وفات میں جا کے حج کروں گا, یا میں 11ویں میں جا کے حج کروں گا, تو حج ہوگا کیا حج صاحب؟ نہیں ہوگا. کیا کر سکتے؟ عمرہ کر سکتے. حج کے لیے وہ قرآن میں آیا نا اشہر معلومات, تو وہ آیا جو ہے وہ حج کے ایام کے بارے میں چاہیے کہ حج کے چند مخصوص مہینے ہیں, جس میں شوال کا پورا مہینہ, ذیقعدہ کا پورا مہینہ, اور ذی الحجہ کے پہلا عشرہ یا پہلے 10 دن. یہ حج کے ایام ہیں, انہی ایام میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے. دوسری بات میں نے آپ سے کہا کہ میقات, دوسری چیز ہے میقات مکانی. میقات مکانی کے معنی وہ ہے کہ ہر ملک کے سمت میں جو حد مقرر کر دی گئی ہے. دیکھیے یہ ہمارے ساتھی نے آپ کو نقشہ بنا کے بتایا کہ جو بلیک ڈاٹ آپ کو نظر آ رہا ہے بیچ میں, یہ کعبۃ اللہ ہے. کالا جو ڈاٹ نظر آ رہا ہے یہ کعبۃ اللہ ہے, اور کعبۃ اللہ کے آس پاس جو چھوٹا دائرہ نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ حدود حرم ہے. کعبۃ اللہ سے لے کر کچھ دوری تک کے جو حصہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ آپ نے اس کی تجدید فرمائی, نشانی لگائی, اور اس کے بعد میں اب یہ جو میقات ہے حرم جو ہے کعبۃ اللہ سے لے کے کچھ دوری تک, حرم کی حرمت یہ ہے کہ یہاں پر کوئی گری ہوئی چیز آپ نہیں اٹھا سکتے, چاہے وہ کتنی ہی قیمتی ہو. اگر وہ آپ کی نہیں ہے, آپ کی گرتی ہے تو آپ اٹھا لیجیے. کوئی گری ہوئی چیز آپ یہاں سے نہیں اٹھائیں گے. یہاں کی گھاس بھی آپ نہیں کاٹ سکتے, اس کی حرمت کا یہ عالم ہے. یہاں پر لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ آپ یہاں پر فرمایا بزرگوں نے کہ آپ کوئی جانور اگر سائے میں کھڑا ہے تو آپ اس کو ہٹا کے خود سائے میں بھی نہیں کھڑے رہ سکتے, حرمت ہے. اور اس کے بعد میں جو بڑا دائرہ نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ بڑا دائرہ ہے جو تو بیچ کا جو حصہ ہے وہ ہل ہے, اور بڑا دائرہ جو ہے وہ میقات ہے, دنیا کی میقات ہے. اس کے باہر کی جو پوری دنیا ہے وہ کیا ہے؟ آفاق ہے. تو ہم لوگ کون ہیں؟ آفاقی مت بولے, وہ الگ کرنا تو رشتے بات آفاق کے رہنے والے ہیں. مکہ شریف میں جانے سے پہلے اپنے وطن کی میقات سے احرام باندھ کر جانا واجب ہے ان کے لیے, چاہے وہ حج کے لیے جا رہے ہوں. اس میں میقاتیں مختلف سمتوں میں مختلف ہے. مدینہ سے آنے والوں کے لیے ذوالحلیفہ یا بیر علی ہے, وہ وہاں سے احرام باندھیں گے. آپ کے ہمارے ملکوں سے پاکستان اور انڈیا سے جانے والوں کے لیے یلملم ہے, ہم وہاں سے احرام باندھیں گے. ذات عرق ہے. تو یہ جو ہے مختلف سمتوں میں مختلف جو ہے ہر منازل ہے. ہر منازل تو آپ کے وہیں پر ہے, طائف میں پڑتی ہے. تو باہر یہ میقات ہے. لیکن اب ہمارے پاس اس کی بہت زیادہ اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, گھوڑے پہ, اونٹ پہ یا پانی کی جہاز سے سفر نہیں کرتے, ہم ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں. اور جب آپ ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں تو خان منازل اور یلملم کے اوپر سے 2 میقاتوں میں سے پلین آتا گزر کے بھی جدہ میں لینڈ کرتا, تو 2 میقاتوں سے ہم گزر جاتے ہیں. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں, اپنے وطن کے ایئرپورٹ سے احرام باندھ لیتے ہے نا. تو اس کو کہتے ہیں میقات مکانی. اور جب آپ مکہ میں چلے جائیں گے, مکہ کے میں جانے کے بعد میں آپ مکہ کے رہنے والے ہو جائیں گے. اگر آپ 15 دن رہو, 20 دن رہو, یا 1 مہینے رہو, جتنے دن بھی آپ مکہ میں رہیں گے تو آپ مکہ کے رہنے والے شمار ہوں گے. تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ جب وہ اپنے عمرے کا احرام باندھے یا حج کا احرام باندھے تو وہ کہاں سے باندھیں گے. اب میقات پہ آ کے باندھنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ میقاتیں ہیں. سب سے قریب ترین جو میقات ہے حرم کی وہ تنعیم ہے, جس کو مسجد عائشہ جہاں پر واقع ہے, اس مسجد میں جا کے جو تو آپ باندھ سکتے ہیں احرام. یا دوران بھی زیادہ دور نہیں ہے, قریب ہے, وہاں سے بھی باندھ سکتے. بہت سے لوگ حدیبیہ سے باندھتے, جہاں پہ کہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی, نبی کریم کو حج کے لیے آنے سے, عمرے کے لیے آنے سے روک دیا گیا تھا.
وہ جگہ ہے، اساتہ لبن ہے، وہاں سے باندھ سکتے۔ بہرحال زیادہ تر لوگ وہاں پہ خلیج ترین جو میقات ہے وہ تنعیم مسجد عائشہ ہے، اس لیے وہاں سے آتے ہیں، باندھتے ہیں۔ تو آپ جب مکہ کرنے والے ہوں گے تو حدود حرم کی میقات سے احرام باندھیں گے۔ اب جب آپ حج کا احرام باندھیں گے تو آپ اپنے مستقبل سے احرام باندھیں گے، یا تو آپ اپنی بجلی کے اندر احرام باندھ لیں گے یا احرام باندھ کے جا کے مسجد حرم میں 2 رکعت نماز ادا کر کے نیت کر لیں گے، ہے نا؟ سمجھ میں آ گئی اتنی بات؟ الحمدللہ۔ اب جو تو آپ نے اللہ کا حق بھی ادا کر دیا، اپنے بھائی بہنوں کو بھی راضی کر دیا۔ عمرے کو کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اور حج کے بارے میں بہت ساری حدیثیں بھی ہیں، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اتیم الحج والعمرۃ للہ، جمع یہ جو تو کیوں فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ حج اور عمرہ صرف اللہ ہی کے لیے کیا کرو؟ تو یہاں بیٹھے بیٹھے ہم نے یہ نیت کرنی کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کریں گے۔ آنے کے بعد میں حاجی صاحب اگر سمجھی نے آپ کے نام کے ساتھ میں حاجی فلاں ساجد انور نہیں لکھا تو آپ اس پہ ناراض مت ہونا کہ حاجی نہیں لکھا۔ میرے ایک دوست ہے، میں ان کے گھر پہ گیا تو انہوں نے آواز لگائی، حجت ذرا چائے بنا کے لانا، ساجد بھائی آئے ہیں۔ دیکھا بندر سے بولے ہاں حاجی صاحب لے کر آنے، مطلب یہ ظاہر کر رہے دونوں حاجی ہیں۔ اتفاق ہوا میرے گھر پہ آئے، میں نے اپنی بیگم کو آواز لگایا، نمازی بیگم ذرا چائے بنا کے لائیے۔ میری بیگم کی عالم ہے ماشاء اللہ سے ہوشیار ہے، انہوں نے بولا ہاں نمازی صاحب میں بنا کے لاتی۔ وہ بولے پریشان ہو گئے، یہ کیا طریقہ ہے؟ میں نے کیوں؟ آپ نے زندگی میں ایک بار حج کرے، آپ حاجی بول سکتے، میں 5 بار نماز پڑھ کر نمازی نہیں بول سکتے اپنے آپ کو، ایسا مت کیجیے۔ تو ہم اس کے لیے نہیں جا رہے، حاجی کا لقب لگانے کے لیے یا حاجی کا ٹائٹل اپنے ساتھ لگانے کے لیے نہیں جا رہے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے۔ کریں گے انشاءاللہ سب، حاجی بھی لگانے میں ناراض ہوں گے انشاءاللہ سب؟ جی ماشاءاللہ۔ تو حاجی صاحب اب یہ کر لیا ہم نے، اب جانے سے پہلے اور کچھ کام کرنا ہے ہمیں۔ اور کچھ کام کیا کرنا ہے کہ آپ کی جو تاریخ آ جائے گی، آپ کو جب ایسا لیٹر آ جائے گا ہمارے ساتھی نے جو بتائے ہیں آپ کو، تو اس لیٹر میں آپ کی جانے کی ڈیٹ ہوگی، تاریخ ہوگی۔ اس سے پہلے کچھ کام کرنا یہ ہے کہ آپ جو غیر ضروری بال نکالنے کا ان کو 40 دن سے زیادہ نہیں رکھنے کا، مرد و خواتین کو زیر ناف اور زیر بغل وہ صاف کر لیجیے، کیونکہ احرام کی حالت میں بال کا ٹوٹنا بھی مطلب سزا کا باعث ہے۔ تو وہ بہنیں ہماری اور بھائی ہمارے جو تو میرے نام زیر بغل دور کر دیں گے۔ بھائی ہمارے تھوڑے سے بال کم کر لیجیے تاکہ وہاں کے حجام کو زیادہ تکلیف نہ ہو حالات کرنے میں، اگر چاہتے ہیں آپ کو۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جانے سے پہلے، احرام باندھنے سے پہلے آپ غسل کر لیجیے۔ غسل کرنا مسنون ہے، سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر آپ کی طبیعت خراب ہے تو نہیں بھی کر سکتے، آپ وضو کر لیجیے۔ بہنیں میری، بیٹیاں میری اگر یہاں پر اس وقت جبکہ وہ احرام باندھ رہی ہیں، احرام باندھنے سے پہلے اگر وہ ناپاکی کی حالت میں تھی، جیسا کہ میری بیٹی میری بہن کے ساتھ مہینے میں کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ناپاکی کے ہوتے ہیں، وہ ایام 5 دن بھی ہو سکتے، 7 دن بھی ہو سکتے۔ ہماری بہنوں کو پتا ہے، ڈیٹ بھی بہت ساری بیٹیوں کو اور بہنوں کو معلوم رہتی کہ کون سے ایام ہمارے کون سی تاریخوں میں آتے ہیں۔ اگر ایسے وقت میں جبکہ آپ احرام باندھ رہے ہیں حج کا یا عمرے کا، تو آپ کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آتا ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ آپ اسی حالت میں بغیر نماز پڑھے کے احرام کا اسکارف جو ہماری بہنیں باندھتی ہیں بالوں کو چھپانے کے لیے، وہ باندھ سکتی ہیں۔ صرف وہ نماز نہیں ادا کرے گی اور مسجد حرم میں نہیں جائے گی۔ اور اگر اچھی حالت میں احرام باندھ لیے تھے لیکن بعد میں ایسی کیفیت پیدا ہوئی، یہاں پر میں ایک بات بتاؤں، ایک سال ہمارے پاس ایئرپورٹ پہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ حاجی صاحب ٹوائلٹ کے سامنے پریشان حال تھوڑے دن کھڑے ہوئے نظر آئے۔ ہم لوگوں کو بہت ایکسپیرینس ہو جاتے کام کرتے ہوئے، مجھے پتہ چلا کہ بہن بیوی شاید اندر ہے اور اس سے کچھ مسئلہ ہے۔ بہرحال میں نے جا کے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ بھائی ایسا ایسا معاملہ پیش آ گیا ہماری بیوی کے ساتھ میں، اور ہم کو جو وہ لگنے والی چیزیں اس کے لیے ہوتی ہے وہ میں نے ہینڈ بیگ میں نہیں رکھا بلکہ لگیج والے بیگ میں ڈال دیا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب کیا کریں، تو میں نے خیر منگا کے ان کو ایئرپورٹ پہ تھے تو میں نے منگا کے دے دیا۔ اگر پلین میں رہیں گے تو ہمارے ساتھی نے بتایا کہ وہاں پر بھی اس کا انتظام ہوتا ہے، لے سکتی ہے، لیکن ہماری بہنوں کو اتنی زیادہ نالج نہیں ہوتی، بہت ساری ہماری بہنیں جو پڑھی لکھی ہوں گی وہ کر لیں گے۔ تو اس کے لیے میرا بولنے کا یہ مقصد اس لیے ہے کہ آپ ایسا کوئی چیز اپنے ساتھ میں ہینڈ بیگ میں رکھیے جو آپ کا پرس ہے یا جو آپ کے ساتھ میں
प्लेन में जा रहा है हैंड बैग 7 किलो वाला, उसमें रखिए ताकि आपको अगर ऐसा कभी कभी क्या होता है हमारी डेट आगे रहती है लेकिन हमको जो तो एक्साइटमेंट की वजह से या बहुत ज्यादा एक्सर्शन की वजह से वक्त से पहले भी ऐसा कोई अमल हो सकता है। इसलिए मैं अपनी बहन बेटियों से कहूंगा कि ऐसी कोई चीज अपने हैंड बैग में या पर्स में एक रखे ताकि ऐसा वक्त से जरूरत आपको तकलीफ और परेशानी ना हो। अब यहाँ पर आपने गुसल कर लेना है, उसके बाद में गुसल कर लीजिए अच्छे से। गुसल करने के बाद में क्या करेंगे आप खुशबू लगा लेंगे। एहराम की हालत में खुशबू लगाना मना है। मैं जब एहराम में तो आपको पूरी पाबंदियां बताऊंगा उसको, लेकिन क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो तो एहराम बांधने के बाद में अतर लगाया था, तो अतर लगाना सुन्नत है गोया। अतर लगाया जा सकता है लेकिन जब अतर लगाएंगे हम तो ऐसा अतर न लगाएं कि जिसकी जिस्म बाकी रहता, खुशबू रहे जिस्म बाकी न रहे। खुशबू वाला अतर लगा सकते, जिसके कलर कपड़ों को लग जाए ऐसा अतर नहीं लगाएंगे। हमारी बहन चाहे तो हाजी साहब को अतर लगा के वो सुन्नत भी बीबी आयशा की जो तो अदा कर ले सकती है माशाअल्लाह। उसके बाद में हाजी साहिबान क्या करेंगे, एहराम बांध लेंगे। एहराम की जो ये चादर है किसी भी तरीके से एहराम बांध सकते हैं, इसीलिए कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि इसी तरीके से एहराम बांधना चाहिए। लेकिन चूँकि हम अल्हम्दुलिल्लाह 33 साल से ये तरीका बता रहे हैं और हमने इसको बहुत अच्छा पाया, बहुत फायदामंद पाया, हाजी के लिए सहूलत बख्श पाया, इसलिए हम ये तरीका बताते हैं। हमारे साथी ने आपको बताया कि 2 मीटर या 2.5 मीटर की जो आप चादर लेके 10 मीटर लीजिए आप कपड़ा, उसके 4 टुकड़े कर लीजिए, आपका एहराम हो जाएगा। लेकिन जो लोग मेरे जैसे मतलब हाईटेक है उनके लिए तो ठीक है 28 इंच या 24 इंच का ठीक रहता, लेकिन जिनका कद कम है वो बना छोटा कम पन्ने का कपड़ा ले ताकि वो नीचे फिर उनको बार बार ऊपर बहुत ज्यादा कोसना पड़ता है। तो अपनी जसामत के और अपनी जो तो हुय्यत के मुताबिक जो एहराम करीजिए। एहराम बांधने का ये जो तरीका है, चलिए इसको क्या कीजिए कि दोनों सिरे मिला दीजिए। अब मैंने अगर ये उसको उल्टे हाथ में पकड़ा तो आपकी को उल्टे हाथ में पकड़ना जरूरी नहीं, सीधे हाथ में भी पकड़ सकते हैं। और करने के बाद में पैरों को विश्राम वाली पोजीशन में कर लीजिए, थोड़ा सा फैला लीजिए पैरों को और इसको थोड़ा सा लूज कर लीजिए इस तरीके से। और लूज करने के बाद में फिर भाई साहब क्या कीजिए, इसको यहाँ पे ये जो हाथ है आपका सीधा हाथ या उल्टा हाथ, ये आप जितना टाइट लेंगे एहराम उतना अच्छा आएगा। ये लीजिए, चाहे तो इसको ऐसा पलटा के भी खोल सकते और पूरा भी खोल सकते हैं। समझ में आगे बात? ये देखिए दोनों सिरे मिलाइए, इसको लूज कीजिए, यहाँ हाथ रखिए, इसको मोड़िए, यहाँ थोड़ा सा खोल दीजिए। अगर आपने इसकी बारीक बारीक सुन्नतें पूरी यहाँ तक मोड़ दिए ना तो आपको बेल्ट लगाने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन बेल्ट हमको इसलिए लगाना है कि उसमें हमारी कराची है, तस्बीह वगैरह है, ये बेल्ट 2 टाइप के आते हैं। पहले कैनवस का आता था, वो आजकल बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहता, मिलता नहीं, तो ये बेल्ट लेते बहुत सारे लोग। मैं ये बेल्ट जब लेंगे तो इसको थोड़ा सा अपनी जो जसामत है उससे थोड़ा सा लूज रखिए ताकि जब खाना खाएंगे आप तो फिर वो टाइट होने के बाद खोल ना जाए। थोड़ा सा लूज रख के रखिए ताकि वो आसानी से जो। और भी तरह के बेल्ट आप जो चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लगा लीजिए और लगाने के बाद इसको पलटा दीजिए। इस तरह से पलटा के इसको खोल दीजिए चाहे तो। समझ में आएगी बात? 2 बातों का एहराम बात के ऊपर ख्याल रखिए। एक बात ये कि एहराम नाप से नीचे नहीं होना चाहिए। मर्द की जो सतर है ना वो नाप से लेकर घुटने तक ये नहीं खुला रहना चाहिए, इसलिए नाप के ऊपर एहराम बांधेंगे। दूसरा ये कि टखने खुलने रखना सुन्नत है, तो टखनों के नीचे लटकता हुआ नहीं बांधेंगे। समझ में आ गई? ये 2 चीजें। मर्द का जो सतर होता है वो नाप से लेके घुटने तक आता है, और औरत का सतर हाथ और हाथ की हथेली और चेहरे के अलावा पूरा जिस्म उसका सतर है, इसलिए सब छुपा रहेगा। खाली हाथ की हथेली और चेहरा खुला रहेगा एहराम की हालत में। बाकी बहनों के बाल भी सतर में शामिल है, इसलिए बाल भी जो बाहर नहीं निकाल सकते। तो इस तरीके से आप एहराम बांध लेंगे कि नाक के ऊपर रहेगा। इस तरह से लपेट लीजिए आप एक चादर।
इसको क्या कीजिए, ये उल्टे हाथ वाला जो सिरा है वो छोटा लीजिए। ये मैंने क्यों छोटा लिया, बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो बाद में समझा दूंगा। ये छोटा हिस्सा लेके नाक के पास पहुंच लीजिए ऐसा। अब अगर नाक थोड़ी सी खुलती भी है तो इसकी वजह से ढक जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि हम जो तो एहराम की हालत में मर्द को कोई सिला हुआ कपड़ा पहनने का हुक्म नहीं है, ना कुर्ता रहेगा, ना पैंट रहेगी, ना पैजामा रहेगा, ना बनियान रहेगी, ना चड्डी रहेगी, ना और कोई चीज रहेगी। जिस्म पे सिवाय इन 2 चादरों के और कोई कपड़ा मर्द के हाथ जिस्म पे नहीं रहेगा, जिस्म की साख के मुताबिक सिला हुआ। ये मर्द की पाबंदियों में है। तो खाली 2 चादरें रहेंगी, इसलिए हमारे को बड़ी परेशानी रहती है अगर खुल न जाए, गिर न जाए। कि हमने जो इस तरह से बांधा इसमें यह है कि अगर हवा चली आपका एहराम पूरा उड़ा, आपका सत्तर नहीं खुलेगा, पीछे एक चादर और है। इसलिए हम ये तरीका बताते हैं। इसको खोस लीजिए और ये जो बड़ा हिस्सा है इसको लेके पीछे खोस लीजिए यहाँ से, तो फिर क्या होगा, वो आपका बुशर्ट जैसा बन जाएगा, बार बार आपको तकलीफ नहीं होगी, है ना। आप ये खिदमत अपनी बीवी से या बहन से, बेटी से भी ले सकते, पीछे खोस ली। तो इस तरीके से आपने खोस लिया। अब मैं बताता हूँ कि पाबंदियाँ क्या क्या है। पहले मैं वो पाबंदियाँ बताऊंगा जिसमें मर्द और खवातीन में वो पाबंदियों में फर्क है। देखिए, मर्द हजरात सिला हुआ कोई कपड़ा अपनी जिस्म के साथ के मुताबिक नहीं पहन सकते। सिर्फ 2 चादरें एहराम की हालत में मर्द पहनेंगे। मर्द के लिए चेहरा और सर खुला रखना शर्त है एहराम की हालत में। आपका सर भी खुला रहेगा, पूरी नमाज में खुले सर पड़ेंगे आप एहराम बांधने के बाद, और आपका चेहरा भी खुला रहेगा। आप मर्द की जो ये ऊपरी हड्डी होती है पैर की, ये जो है ये खुली रहेगी। ऊपरी जो हड्डी होती है ये मर्द की खुली रहेगी, इसलिए मर्द जो तो स्लीपर का इस्तेमाल करेंगे। और औरतों के, मर्दों और औरतों का सिर्फ फर्क बता रहा हूँ, बाद में सब दोनों की कामन बताऊंगा। औरतों के लिए चेहरा खुला रखना शर्त है, इसलिए औरत जो है तो, इसलिए मेरी बहनें और बेटियां जो है ना इस तरीके का स्कार्फ बांधेंगी। तिकोनी है, इस तरह की दस्ती होती है, ये बाजार में भी रेडीमेड मिल जाती है और बैठी चाहे तो अपने घर में भी सी सकती है। तो इसको बांधने का तरीका यह है कि आप बालों की जड़ों से बांधेंगे, बालों की जड़ों से इस तरह से बांध के ये डोरी के पीछे बांध लीजिए। हमारी बहनें जब नमाज पढ़ती हैं, हमारी बेटियां जब नमाज पढ़ती हैं घर में, तो वो स्कार्फ बांधती है, लेकिन वो भौं के ऊपर से बांधती है, पेशानी पूरी ढक जाती है उसमें। औरत को एहराम की हालत में चेहरा खुला रखना शर्त है। और चेहरा कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है, बालों की जड़ों से लेकर चुट्टी तक, ये कान की लो से लेकर ये कान की लो तक, तो वो खुला रखना शर्त है। इसलिए इसको ऐसा करके और इसको ऐसा पीछे बांध देंगे और पूरी चोटी को एक जगह जमा करके उसको रबर बैंड लगा के उसको भी उसके एहराम के अंदर कर लेंगे, क्योंकि बाल भी औरत के सतर में शामिल 15-20 मिनट। तो इस तरह से हमारी बहन बन। अब बहनों को चेहरा खुला रखना शर्त है, बाल ढाकना शर्त है, बाकी कोई और मतलब उनके लिए कपड़ों की और उसकी कोई शर्त नहीं है। वो जो कपड़े पहनती है, सिर्फ मेरी एक गुजारिश ये रहेगी कि वैसे भी हमारी बेटियां बहनें आजकल जो है साड़ियों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, हमारे पास रिवाज खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो साड़ी का जो बेटियां जो बहनें हमारी इस्तेमाल करती होंगी वो नहीं करेंगी, बल्कि शलवार शर्ट जो आमतौर पे हमारे घर में लिबास पहना जाता है वो पहनेंगे। बहुत ज्यादा शो कलर का ना खरीदे, हल्के कलर का खरीदे। अभी मैं जब वहां पर था तो माशाल्लाह बारिश भी हो रही थी, मक्का में भी मदीना में भी कई बार बारिश मिली हमको, मौसम बड़ा अच्छा था। लेकिन अब वहां पर मदीना से निकलते निकलते हमारी जो तो गर्मी मक्का में शुरू हो गई थी और अच्छी खासी गर्मी पड़ना शुरू हो गई थी। आपको सब गर्मी का मौसम मिल सकता है, गर्मी का सामना रहेगा, इसलिए ज्यादा कोशिश ये करें कि कॉटन के या हल्के फुल्के कपड़े खरीदे। बहनें जो जेर जामे वगैरह पहनती है वो तमाम पहन सकती हैं, उनके लिए इसकी कोई पाबंदी नहीं है, पूरा लिबास अपना पहनेंगी। बहनें पैर में मोजे या सॉक्स भी पहन सकती हैं, हाथों में हैंड ग्लोव्स नहीं पहनेंगी, क्योंकि ये भी हाथ की हथेली भी जो है ये खुली रखना शर्त है, चेहरा और हाथ की हथेली। समझ आ गई मेरी बेटियों को, बहनों को? तो ये पाबंदियां दोनों की में फर्क है। और बाकी जो पाबंदियां हैं वो मर्द ख्वातीन की एक जैसी है। वो क्या क्या है साहब? जिस्म के किसी हिस्से का बाल नहीं टूटेगा, नहीं तोड़ेंगे, नहीं काटेंगे, नाखून नहीं तराशेंगे, खुश्की के जानवर का शिकार नहीं करेंगे, शोहर अपनी बीवी के लिए और बीवी अपने शोहर के लिए एहराम की हालत में हराम हो जाती है, वो मखसूस समझ जो मियाँ बीवी होते वो नहीं होगा।
जिंदगी देखिए सिर्फ दो ही बार हराम होती बीवी, एक रोजे की हालत में और एक एहराम की हालत में। जब तक एहराम में रहेगा मर्द, चारों काम नहीं हो जाएंगे, बीवी के साथ में शहवानी गुफ्तगू भी नहीं की जा सकती, ना बीवी कर सकती है शोहर कर सकते हैं। उसके अलावा खुशकी के जानवर का शिकार नहीं करेंगे, खुशबू नहीं लगाएंगे, खुशबू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, खुशबू नहीं खाएंगे, कच्ची खुशबू। तो ये सब पाबंदियां हैं। इन पाबंदी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, इन सब पाबंदियों का के बाद में आप पर लागू हो जाती है। और ये जो पाबंदियां हैं ये वाजिब है। देखिए हम नमाज पढ़ते हैं, हमारे नमाज कितने फर्ज है? 7 फर्ज है। वाजिबात कितने हैं? 14 वाजिबात है। अगर कोई नमाज में फर्ज तक हो जाते हैं, आपने तकबीर तहरीमा के साथ ही नमाज शुरू नहीं करी या रुकू नहीं